जय जय राम राम गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद हर हर नमः पार्वती पतये सद्गुरु स्वामिनः अहे बुद्धियमन्त्रं मे गोपाय यमृषयस्त्रैविदा विदुः विचस्सामानियजोगुंषि साहि श्रीरमृता सताम् हिरण्यपाणिमूतये सवितारमुपह्वये सचेत्ता देवता पदं जड हिरण्यपाणिमूतय ऊतये हिरण्यपाणिगं हिरण्यमूतये सवित् हिरण्यपाणिमिति हिरण्या पाणिं ऊतये सवितारगं सवितारमूतय ऊतये सवितारं सवितारमुपोपसवितारगं उपह्वये ह्वय उपोपह्वये ह्वय इति ह्वये सचेत्ता चेत्ता सचेत्ता देवता चेत्ता देवता चेत्ता देवता देवता पदं पदं देवता पदं पदमिति पदम् रामायणस्य गौरवं महाभारतस्य च गौरवम् इदानीं भारते सर्वत्र अस्ति। कुतः रामायण महाभारतयोः इतिहासयोः गौरवं माहात्म्यम्? एकं रामायणं वाल्मीकिना कृतं वेदस्यैव अन्यत् स्वरूपम्। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। एवं महाभारतस्य महिमा अयमस्ति। भारतः पंचमो वेदः। एवं तत्तन्मतेषु अपि यानि पुस्तकानि ये ग्रन्थाः उदाहरणतः तमिळ् भाषायां तिरुक्कुरळ् तेषां ग्रन्थानां माहात्म्यस्य बोधनाय अयम् अस्याः भाषायाः अस्य मतस्य वेदः इत्युच्यते। एवञ्च वेदो नाम अत्युत्तमो ग्रन्थः। अतएव आदिशङ्करभगवत्पादाचार्यैः सार्धद्विसहस्र अधिकवत्सरेभ्यः पूर्वं कालट्याम् अवतीर्य ते कथम् आसन् इत्युक्तौ अस्माकं महापेरिवाळ् उक्ताः यथा आसन् तथा एव आसन् इति वक्तुं शक्यते। तैः उपदेशसारः सर्वज्ञपीठारोहण अनन्तरं कैलासयात्रागमने काञ्च्याम् उपदिष्टः इत्युच्यते। उपदेशपञ्चकं सोपानपञ्चकं येन सोपानेन गत्वा वयं मोक्षं गच्छामः। तत्र प्रथमं सोपानं वेदो नित्यमधीयताम् तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम्। तादृशवेदधर्म वेद एव धर्मः वेदोक्तो धर्मः तत्स्वरूपाः अस्माकं जगद्गुरवः शतं वत्सराणि प्रायः उषित्वा रामवत् कामाक्षीवत् सर्वदेवता स्वरूपाः विराजन्त। तेषाम् अनुग्रहेणैव इदानीम् आस्तिक्यं केचन धर्माः विशेषतः वेदप्रचारः वर्तते। तस्मात् तेषाम् अनुग्रहपात्रेषु बहुषु भक्तेषु नारायणस्वामी आर्याः अपि अन्यतमाः। तदुक्तं वेदप्रचारकार्यं धर्मानुष्ठानकार्यञ्च यथावत् उपकुर्वन्तः विराजन्ते। अत्र विजयनाम संवत्सरे इदानीं तेषां जन्मनक्षत्रदिने विशिष्य जटापाठशाला कृष्णयजुर्वेद जटाध्ययनं विशेषतः ततः पूर्वं मूलमपि भविष्यति। अस्मिन् गृहे
आरप्स्यते तस्य आरंभार्थम आवहन्ति होमः इतः परं महान्तं स्वामिपादान् महान् महतः अधिकृत्य वेदमधिकृत्य किञ्चित् वदामि. महापेरिवा அப்படின்னு சொன்னா தர்மஸ்வரூபம். ராமோ விக்கிரகவான் தர்மஹ. என்னுடைய வாத்தியார் எஸ்ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரி, அவருடைய வாத்தியார் சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, பண்டிதராஜா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரின்னு பேர். அவர் இந்த விஸ்வகுணாதர்ஷ சம்புன்னு ஒரு புஸ்தகம், அது இந்த இந்தியாவில் ஒரு 400 வருஷம் முன்னாடி எந்தெந்த ஊரில் எப்படி எப்படி இருக்குது தர்மங்கள், என்னென்ன நல்லது இருக்குது என்னென்ன கெடுதல் இருக்குன்னு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கார். ரொம்ப சுவாரஸ்யமான புஸ்தகம் அது, விஸ்வகுண ஆதர்ஷ சம்புன்னு பேர். அதில் பொதுவாக சொல்லும் பொழுது தர்மம் 4 பாதங்களோடு இருந்தது, இப்போ ஒரு பாதம் தான் இருக்குது, ஒரு கால் தான் இருக்குது. பலவிதமான தர்ம ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் குறைஞ்சுட்டே வர்றதுன்னு சொல்லணும். அப்படி சொல்றச்சே ஒன்று என்ன சொல்லியிருக்கார், பிராயோ தர்ம பிரவரஜிதா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சிருக்கார். இதுக்கு ஒரு புது இன்டர்பிரிட்டேஷன் என்னுடைய பரமகுருவா இருந்த பண்டிதராஜ சாஸ்திரி சொன்னார். தர்மம் என்பது சன்னியாசம் வாங்கிட்டு சன்னியாசி ரூபியா இருக்கான். அவர் சொன்ன அர்த்தம் தர்மம் எங்கேயோ ஓடி போயிடுதுங்கிறார். பிரவரஜிதாங்கிற வார்த்தைக்கு பிரவராஜம் பிரவரஜ்யாசிரமம் அப்படின்னா சன்னியாச ஆசிரமம்னு பேர். பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், அப்புறம் இந்த மாதிரி பந்தங்கள் எல்லாம் மனதிலிருந்து அகற்றி பற்றுதல் இல்லாமல் தனியாக சஞ்சாரம் பண்றதுக்கு பிரவரஜனம்னு பேர். ஆனால் சாஸ்திரி என்ன சொல்றார், தர்மம் இப்போ கிரகஸ்தால்ட்டோ இன்னொருத்தோ எல்லா தர்மமும் சேர்ந்து இந்த நம்ம சன்னியாசி வடிவத்தில் இருக்கு. தர்ம பிரபரிஜிதான்னு தர்மமாக இருந்து 100 வருஷம் நடந்து ஒவ்வொரு மூச்சிலையும் தர்மத்துக்கு அடிப்படையான வேத ஒலிகள், சகல வேத சாக்கைகளும் நன்றாக அங்கங்க ஒலிக்கணுங்கிறதுக்காகவே தான் பூர்ணமாக எப்பொழுதும் ஜபமும் அனுஷ்டானங்களும் செய்கிறதாக தெய்வத்தின் குரல்ல பல புஸ்தகங்களை சொல்லிருக்கார். அதுக்கு பல திட்டங்கள் வகுத்தார். அந்த வேத உச்சாரணம் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு க்ஷேமங்கள் கட்டாயம் இருக்கும். வர வர ரொம்ப குறையிறது. என்ன அவளுக்கு ஆதரவு இல்லை. நான் சொல்கிறதெல்லாம் 75 வருஷம் முன்னாடி பெரியவா இந்த ஸ்கீமெல்லாம் வைக்கிறதுக்கு முன்னாடி. இப்போ எல்லா பணக்கார ஆளுமே நம்ம பையன் சைடாக கொஞ்சம் வேதத்துக்கும் போனால் தேவலாம் போட்டுருக்கே, நிறைய பணம் வருது அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு அவள் தபசு ஏறி இருக்குன்னா இதை நம்ம அவள் நினைக்காம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதனால வேத சப்த உச்சாரத்துக்கு என்ன பெருமைங்கிறத முகம் பூராமும் காட்டி அதுக்காக பல திட்டங்கள்லாம் வகுத்தார். அதில் விசேஷமாக ஒன்று சொல்லணும். இங்கே என்ன ஜெட்ட விசேஷமாக ஆரம்பிக்க போகிறாளோ, இந்த வேதம்ங்கிறது சம்ஹிதா, பதம், கிரமம், ஜடா, கணம் என்றதான 5 தினசுல முக்கியமாக இருக்கு. ரிக்வேதம், சுக்லயஜுர்வேதம், கிருஷ்ணயஜுர்வேதம், இதில் இவ்வளவும் இருக்கு. ரிக்வேதத்தில் 3 விகிருதி, அது மாடலுக்காக சில ரிக்குகளுக்கு சொல்றா. பூரா சொல்றது சம்பிரதாயத்தில் இல்லை, சொல்றதுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கூட. மாலா, ரேகா, துவஜா அப்படின்னு 5+3 8 விகிருத்தின்னு சொல்றா. 8 விகிருதி இல்லை, 1 பிரகிருதி சம்மித, விகிருதி 7ஓட சேர்ந்தா இதுவும் விகிருத்தின்னு பேர். அப்படிப்பட்டதான ஜடாங்கிறதான ஒரு நிலைமையில அத்தியனம் பண்ணி கனமும் முடிச்சோம். அந்த காலத்துல மொத்தம் எனக்கு தெரிஞ்சு என்னுடைய 70ஆம் வயசு, இதுல நான் சின்ன குழந்தையில பார்த்துட்டு இருக்கச்சே மொத்தம் 20-25 வயசான கண்ணபாட்டிகள் தான் இருப்பான்னு என்ன சொல்றோம். இப்ப எல்லாம் என்ன மெட்ராஸ்ல 85 பேர் போட்டா போட்டி போட்டுன்னு என்ன சொல்லலையே உன்ன சொல்லலையேன்னு ஒரு கனபாராயண அயோத்தியா மண்டபத்தில் கிருஷ்ணபிரேமி வச்சு நடந்தது. அதில் யங்ஸ்டர்ஸ் தான் 50 பேர். இது யாருடைய தபஸ்னாலேன்னா நம்ம மகாபெரிவாளுடைய தபஸ். அதுக்கு என்ன பண்ணி தபஸ் மட்டும் பண்ணினா அந்த காலத்துலலாம் ஒன்றும் அதிர்ஷ்டத்தை மட்டும் ஒத்துக்கிறதில்லை. பெரியவாளுடைய பெருமைகளை இப்போ தான் சொல்ல போகிறேன். பெரியவா இந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு வேத பாடசாலாம் நல்லா நடந்துட்டு இருக்குன்னு வந்தபோது என்கிட்ட பலது பேசுவாள். ஏடா கிருஷ்ணமூர்த்திய, இப்போ நான் ஏதோ 4 நாள் 8 நாள் வச்சு பணம்னு காட்ட ஆரம்பித்து சில பாடசாலையில் நல்லா வந்திருக்கா. ஆனால் அவள்லாம் முன்ன மாதிரி அவ்வளவு ஆழமாக நல்லா வரலையோ, மேலெழுந்து வரையும் வந்துட்டாளோ. பணத்தை காட்டணுன்னா இதில் சத்த குறைஞ்சி போச்சோ எப்படி ஆரம்பிக்கிற பாரு. பணம்னு வந்துன்னு பணமே இல்லைன்னு முழுக்க சொந்தமாக இருந்தால் நீங்கள் உங்கள் ஆத்துக்காக நீங்கள் பூஜை பண்ணுறேன்னா அது நன்னத்தான் பண்ணுவேன். எங்கேயோ சம்பளம் வாங்கிட்டு பூஜை பண்ணுறான்னா அது சுமாராக தானே இருக்குமோ அப்படின்னு ஒருவேளை எல்லாருக்கும் காசை கொடுத்து கெடுத்துட்டேனோ அப்படின்னு என்கிட்ட ஆரம்பித்தார்.
பேசாமல் இருந்துவிட்டேன். இல்லை பெரியவா லௌகிக சப்போர்ட் இல்லைன்னாக்க வைந்தேசியா ஆந்தேஜா, அதாவது சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டம்னா வராதுங்கிறதுக்காக பெரியவா சொல்லிதான் இப்போ எல்லாம் நல்லா நடந்துட்டுருக்கு. காலப்போக்கில் இது நல்லா தான் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னேன். இல்லை இவாளுக்கு லௌகிகத்தை படிச்சுட்டு போனவாளை மட்டும் நம்பியே அவள் மூஞ்சியை பார்த்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஆயிடுக்கு. அதனால் இவாளுக்கு அத்தியனத்தை நல்லா சொல்லி கொடுத்துட்டோ இவாளும் 4 காசு வெளியில் போய் சம்பாதிக்கிற மாதிரி கணக்கு சிஏ, அப்போ யாரோ 2-3 சிஏ வந்திருக்கா. அதெல்லாம் கொஞ்சம் கற்றுக் கொடுத்தா அவள் ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி திங்க் பண்ணால் என்னங்கிறதுக்காக சொல்லுவார். அப்படியெல்லாம் பண்ணேன். இது முடிச்சதுக்கப்புறம் அது வரணும், இது வந்து சேர்ந்து வந்தால் 2ம் குழம்பி போயிடும். இதுக்கப்புறம் அதுலேயும் கொஞ்சம் ட்ரெயின் பண்ணி விட்டு அவள் சொந்த காலில் நின்றுண்டு தான் அத்தியனத்தையும் பண்ணிட்டு தன் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து வரவாளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துட்டு இன்னொருத்தரை எதிர்பார்க்காம இருக்கலாமோ, அதுக்காகத்தான் நான் இப்போது அந்த படிப்பையும் சொல்லிக் கொடுக்கலான்னு நினைக்கிறேன். உடனே ஆரோத்தர் வந்தார். இப்போது இந்த காலத்தில் காசு நிறைய வருது, சிஏங்கிற ஆள் உனக்கு தெரியுமோன்னார். அவர் சிஏ என்கிட்ட பார்த்தார். சிஏன்னா உனக்கு தெரியுமாண்ணா? ஏதோ தெரியும், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட்னு சொல்லுவான். காஸ்ட் அக்கௌண்டன்ட், அதுக்கு தான் காசு ஜாஸ்தி. அவர் காஸ்ட்லேயே காசு இருக்கான். நேக்கு அவர் சொன்னால் சரின்னு கேட்க வேண்டியது. ஓ அப்படியா? இப்போது இது ஏதோ அவளுக்கு லௌகிக சௌகரியங்கள்லாம் பண்ணணும்னு ஒன்று நான் எல்லா கமிட்டியிலையுமே மெயினாக யாரை போட்டிருக்கேன் தெரியுமோ இல்லையோ, சிஏ தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா அவள்கிட்ட தான் பல பேர் மாட்டிக்கிறா. நல்ல காரியங்கள்லாம் அவள் பண்ணுறா. அதுலேயும் விசேஷமாக பம்பாய்க்காரை தான் பண்ணுறா. நம்ம ஊராக இருந்தாலும் அவள் என்ன சொன்னாலோ ஏன் பம்பாய்க்காரா பண்ணுறான்னா, பம்பாயில் போய் நம்ம மகாலட்சுமி போய் உட்காண்டிருக்கா. மகாலட்சுமியோட பெருமை தெரியுமோ இல்லையோ, ரொம்ப விசேஷம். இன்னும் பணத்தை பற்றியே சாதாரணமாக பணத்தினால் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்கிறது பெரியவா பணம் இல்லாமலே எல்லாம் சாதிச்சா. அவளுடைய தபஸ்னால பணம் தானாக வந்தது, பணத்தை தேடி நீ வர் போல. இதை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு இன்ஸ்டன்ட் சொல்லுவா பெரியவா. தர்மத்தை மட்டும் நம்பி அர்த்தம், அதாவது பொருளோ அதனால் வரக்கூடிய சௌகரியங்களோ எதிர்பாராமல் 10% தர்மத்தை மட்டும் எதிர்பார்த்து இருக்கிறவாளுக்கு என்ன ஆகும் தெரியுமோ இல்லையா? அவள் எனக்கு பணம் வேண்டாம், லௌகிக சுகங்கள்லாம் வேண்டான்னு உதறி தள்ளி அவள் மேலே தர்மத்தில் போயிட்டே இருந்தால் அவளை துரத்திண்டு அர்த்தகாவும் ஓடி வருமா. அவர்கிட்ட வந்தால் தான் நாங்கள் க்ஷேமமாக இருக்கோம்னு. அது உனக்கு தெரியுமா இல்லையா? அதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ராமன் வந்து கேவலம் தர்மமாஸ்திதம் ஸ்லோகத்தை சொன்னார். அப்படி உங்க அப்பா இருக்காருன்னு என்னையும் சொன்னார். ஸ்ரோத்ரியஸ்ய காமஹதஸ்ய, வேதத்தை பூரா அத்தியனம் பண்ணிட்டு அந்த திருப்தியிலேயே இருந்து உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய இன்பங்கள் பணங்களுக்கு அடிமையாகாமல் இருக்கணும். அதுதான் ஒரு பெரிய விஷயம். இருந்தாலும் முதல்லயே ஆரம்பிச்சா குடும்பம் நடக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக 2யுமே சொல்லிக் கொடுக்க சொல்லலான்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன். அப்படின்லாம் சொல்லி பேசியிருந்தா அதனால் பாடசாலைகள் கொஞ்சம் எனக்கு சொல்லித்தரதுங்கிறதும் வச்சுக்கணும். அவள் இந்த மாதிரியும் வரணும். இந்த வேதாத்தியனம் பண்ணிட்டு வர குழந்தைகளை எப்படி கௌரிக்கிறது, இதில் முன்ன இருந்த நிலைமையும் இப்போ இருக்கிற நிலைமையும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணால் பெரியவாளுடைய மகிமை இதுதான் பெரிய மகிமை. நான் பாடசாலையிலேயே நுழைஞ்சது கிடையாது. வேதத்துக்காகவும் சரி ஸ்கூலுக்காகவும் சரி எங்கள் அப்பா ஆத்தோடு வச்சு அந்த காலத்தில் ரிஷிசங்கர்னு என்ன ரொம்ப பேர் சொல்லுவார். ரிஷிசங்கர்னு நான் கதையில் கேட்டிருக்கேன். இப்படி போய் எனக்கு பாபுன்னு பேர், எங்கள் அண்ணாக்கு வேம்புன்னு பேர். இந்த 2 குழந்தைகளையும் கனபாள் இப்படி கெடுக்கிறார். நாளைக்கு இதுகள் ஒன்றும் தெரியாமல் திண்டாடி முழிக்க போகிறது. அதுவும் பாபுன்னு எனக்கு பேர். இவன் ரிஷிசங்கர் மாதிரி ஒன்றும் தெரியாமல் வளர்ந்துட்டுருக்கான். இது கடைசியில் அனர்த்தம்னு அப்பாட்ட வந்து சில பேர் சொல்லுவார். ஓய் வேறு ஏதாவது பேசுகிறான் தான் பேசுங்க, எல்லாம் எழுந்து போங்க. ரிஷிசங்கரால் தான் அங்கராஜ்யத்தில் 12 வருஷம் மழை இல்லாத போய் மழை வந்ததுங்கிறத அவர்கிட்ட சொல்லுத்தரு அப்படின்னு சொல்லுவார். அதுக்காக எதுக்காக சொல்ல வர, அந்த மாதிரி நம்பி இருந்தால் கேவலம் தர்மமாஸ்திதம்னு இருந்தால் இதெல்லாம் ரொம்ப நன்னா வருது அப்படிங்கிறதுல சந்தேகமே இல்லைன்னு சொல்லுவாள். அப்புறம் இந்த பாராயணங்களை பண்ண 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 சகல நன்மைகளும் வருதுங்கிறத ஜனங்களுக்கு எடுத்து சொல்லி இந்த மந்திரங்களுடைய அர்த்தங்கள் மூலமாகவே அதெல்லாம் நமக்கு புரியும். இப்போது ஒரு வேர்டுன்னு இருந்தால் உலகத்தில் மற்ற பாஷையோ இல்லை மற்ற எந்த சப்ஜெக்டோ அது என்ன சொல்கிறதுங்கிறத புரிஞ்சுண்டா தான் உங்களுக்கு அதுக்கு பலன் உண்டு. இங்கே புரிஞ்சுண்டாக்க அதிக பலன், புரிஞ்சுக்கலன்னா பலன் உண்டு. இதை பற்றி பெரியவா சொல்கிறா. வேத பாஷ்யத்துக்கு அப்புறம் தான் வைக்க போகிறேன். ஒரு தபால் வர்றதுன்னா கடைசியில் இப்போல்லாம் அப்போவே வந்துடுது. அந்த பின்கோடு வந்த புதுசு 6 டிஜிட்டில் PIN போட்டு ஒன்று போட சொல்கிறான், சீக்கிரம் போய் சேருங்கிறான். இவ சொன்னபடி அந்த நம்பரை போட்டுற வேண்டியதானே வழியே இந்த நம்பருக்கு என்ன அர்த்தம், இது எந்த ஜில்லாவுக்கு போகிறது, என்ன ஏதுன்னு விசாரிக்க வேண்டியது இல்லைன்னு மட்டும் இல்லை. அவள் சொன்னதை நான் சுருக்கமாக சொல்கிறேன்.
பிஏ என்னன்னு எழுதியிருக்கே, இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு தெரியுமான்னு அந்த தபால் கொண்டவனை கேட்டான். மடத்து பெரியவா தபால் பாப்பாடுங்க. பின்னுன்னு படித்தான். பின்னு என்ன ஊசி குத்துக்கிறாளவோ பேசாமத்துட்டான். உனக்கு தெரியலையா? தெரியல. எனக்கு தெரியாதுன்னு. இந்த போஸ்ட்மேன் கொண்டு கொடுத்தானே அவனுக்கு பின்னுன்னா அர்த்தம் தெரிஞ்சிருக்குமோ? யார் கேட்குறது? யார் சொல்கிறது? இதுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்குமோ தெரிஞ்சிருக்காது தெரியல. இந்த போஸ்ட் மாஸ்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாமோ? போஸ்ட் மாஸ்டர் ஜெனரலுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமோ? இப்படி கேட்டுவிட்டு யாருக்குமே தெரியணும்னு அவசியம் இல்லை. அவன் போடுன்னு சொன்னால் போட்டால் தபால் சீக்கிரம் போடுது. இந்த நம்ம ஊர்லேயே இது மாதிரி ஒரு நியமத்தை வச்சு இதை பண்ணேன்னா இது இங்கே போகிறதுன்னு சொன்னான்னா வேர்ல்டுலி மொத்தமாக யூனிவர்ஸில் இந்த சப்தங்களை என்னென்ன மாதிரி சொன்னேன்னா என்னென்ன கத்தி வரும்னு வேதம் சொல்லிட்டுன்னா இந்த கட்டாயம் போய் சேரும். அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் கவனிச்சோம். அப்புறம் என்ன அர்த்தம்னு என்ன கேட்குறியா? போஸ்டல் இண்டெக்ஸ் நம்பர்னு பேர் அது அப்படின்னு அவ சொன்னா. இவ எங்கே போய் படித்தாங்க? அதெல்லாம் அனாவசியமான கேள்வி. எந்த ஒரு ஃபீல்டில் யார் சங்கீதத்தில் ஆரம்பித்து அது பெரிய இதில் இருக்கட்டும், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், வக்கீலாக இருக்கட்டும், ஜட்ஜாக இருக்கட்டும், பல விஷயங்கள் அது தமிழ் பாஷை கம்பராமாயணமாக இருக்கட்டும், ஹிந்தியில் உள்ள துளசி ராமாயணமாக இருக்கட்டும், 4 சாஸ்திரங்களாக இருக்கட்டும், வேத பாஷ்யமாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் அப்பா சர்வஜாலாக இருந்து நம்ம கூட தர்மத்தையே கடைப்பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக சொன்னது தான் ரொம்ப முக்கியம். அதில் ஆச்சாரம்னு வச்சுட்டா மகாபிரிவு தான். இப்படி ஒரு ஆச்சாரம். ஆச்சார பரமோ தர்ம, ஆச்சார பரமம் தப, ஆச்சார பரமம் ஞானம், ஆச்சாராத் கிண்ண சாத்தியதே. அந்த காண்டக்டில் நடத்தலை எவ்வளவு முடி, எவ்வளவு ஆச்சாரம், எவ்வளவு நியமங்கள். அதுக்கு உதாரணங்கள் சொல்லணுமையானா அதை நாம் இப்போ கொஞ்சம் குறையிறது. அது வைதிகால்ட்டையும் கொஞ்சம் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு, லௌகிகால்ட்டையும் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு. இவாளை பார்த்துட்டுவா அவளை பார்த்துட்டுவா யதா ராஜா ததா பிரஜாகான்னு போகிறதுங்கிறது இருக்கே, அதுக்கும் அவள் தபஸை தான் நம்ம நல்லா எதிர்பார்க்கணும். அது மாதிரி அந்த ஆச்சார நியமங்கள்னு எடுத்துட்டா பல எனக்கு 50 வருஷமாக பெரியவாளோட நல்ல பழக்கம். நான் அப்பப்போ போய் பழகிறது பல பேர் மாதிரி. என்னுடைய வியூ எப்படின்னா அவள் என்ன சொல்கிறா, என்ன எழுதி, எப்படி தர்மங்கிறத கவனிக்கணும். அந்த வருஷா வருஷம் இந்த ஆராதனை வரும்போது இந்த வைத்தா கேட்டால் தெரியும். சிம்சன் வைத்தா எங்கே நடக்க போகிறது என்னன்னு தெரியாது. 4 தினம் சாணி போட்டு மொழினாலும் 5ஆம் தினம் முழுகணும் அந்த இடத்த. அப்படி நியமங்கள் ஆச்சாரங்கள். அந்த இடத்துல ஏதாவது ஒரு விதமான அசுத்தியும் நேரப்படாது. ரொம்ப ஆச்சாரத்தோடு இருக்கணும், நியமத்தோடு இருக்கணும். அதுக்கு பெரியவா ரொம்ப விசேஷமாக சொன்னதே வெளியில் ஆகாரங்கள் பண்ணவே கூடாது. இது ரொம்ப அழகாக சொன்னான். இப்போ வீட்லேயே ஒரு ஆத்துலேயுமே பிராமணாலாம் சாப்பிட்ற மாதிரி என்ன வீட்டு ஆகாரங்கள் அது எங்கேருந்தோ தான் வருது. இல்லை சரவண பவா முருகன் காப்பாற்றுறாரே ஒழிய மனுஷா ஒன்றும் காப்பாற்றுற மாதிரி தெரியல எனக்கு. அதனால் அது மாதிரி சொல்லி அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா அதுக்கு சொல்கிறா ஆகார சுத்தோ சத்வசுத்தி, சத்வசுத்தோ துருவா ஸ்மிருதி, ஸ்மிருதிலம்பே சர்வகிரந்தீனாம் விப்ரமோக்ஷா அப்படின்னு சாந்தோக்கியத்தில் 8வது அத்தியாயம் கடைசியில் நாரதருக்கு சனத்குமார் சொன்னதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தாளில் எப்படி ஒழுங்காக இருந்தால் மோட்சம் வரைக்கும் போக முடியும்னு சொல்லும் பொழுதும் நாமும் குலதர்ம ஆச்சாரத்தோடு இருந்துண்டு புத்திரானபி சிக்ஷை என்ன குழந்தைகளையும் நாம் நடந்து காட்டி சரி பண்ணி அது நம்ம மூலமாக கிரகஸ்தாசிரமத்தில் பல தர்மங்கள்லாம் பண்ணிகிட்டே வந்துட்டு இருந்தால் பகவத் கிருபையினால் ஞானம் வந்து மோட்சம் வரும்னு சொல்லுங்க. அதில் முக்கியமாக ஆச்சாரம் ஆகார சுத்தின்னு சொல்லுங்க. இதுக்கு பெரிய கதை பெரியவா. இது கதை ரொம்ப நாளாக இருக்குது. ஆனால் அந்த தெய்வத்தின் எத்தனை வால்யம் ஞாபகம் இல்லை. 40-50 பக்கம் ஓடுறது இந்த கதை. இது எல்லோரும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதனால தான் இப்போ ஒன்றும் திருத்த முடியுமா முடியாதாங்கிற நிலைமைக்கு வந்துடுத்து ஆகாரத்தினுடைய விவகாரம். ஒரு கதை சொல்கிறார். ஒரு சன்னியாசி ஏதோ 2 சிஷ்யோடு இப்படி பாத யாத்திரை பண்ணிட்டே இருந்தாள். நல்ல வைராக்கியத்தோடு போயிட்டுருக்கா. ஏதோ மத்தியானம் சாப்பிடு செத்த ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அடுத்த ஊருக்கு போய்டுவார். ஒரு ஆற்றுல ரொம்ப பெரிய மனுஷாக ஆற்றுல எல்லா இடத்துலையும் வெள்ளி பாத்திரம் தங்க கிண்ணங்கள்லாம் நிறைய வாரி அரைச்சிருக்கு. அப்படி இருக்கு எல்லாம். இவர் என்ன பண்ணார், நிறைய பாத்திரங்கள் இருக்குது இந்த ஜாரி மாதிரி. வெள்ளியாக இருக்கட்டும்னு 2 தூக்கி பையில் போட்டு சிஷ்யன்ட்டு எடுத்துன்னு வாங்கிட்டு வரோம். அந்த ஆத்மியான் கிளம்பரிச்சேன். இது நடந்து தான் நடக்கலையாங்கிறது விஷயம் இல்லை. இதுக்கப்புறம் உள்ள விஷயந்தான் இப்போ நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். சித்தாண்ட எடுத்து போட்டுன்னு போட்டார். அடுத்த ஊருக்கு போயாச்சு. அடுத்த ஊரில் யாராவது ஷாப்டாக கொண்டா கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டார். ஏன் இந்த ஜாரி 2ஐயும் கொண்டாட நான் திருப்பி கொடுத்துட்டு வந்தோம்னு நம்ம மட்டும் தட்டுக்கிட்டு எடுத்து வந்துவிட்டோம்.
அப்படின்னு அதை எடுத்துன்னு வந்துட்டுருக்கார். இதுக்குள்ளே இங்கே என்கொயரி ஆகி 4-5 பேரை பிடிச்சி சஸ்பெண்ட் பண்ணி மரியாதையை ஜாரியை கொண்டு அதுதான் என்னடா பண்ணீங்க சரிவா வந்தான்னு எல்லா பாத்திரத்தையும் எடுத்து வெளில போட்டிருக்கோம். ஏன்னா ஒரேடியா ரகலை நடந்துட்டுருக்கு. ஒத்துக்கலைன்னா திருடின்னு ஒத்துக்கல, இல்லை திருடாமலே இல்லவே இல்லைன்னு ஒத்துக்கணும். என்ன சொன்னாலும் நாங்கள் ஒத்துரும் இல்லைன்னு தான். இந்த விவகாரம் நடந்து கோச்சின்ற கட்சியை எஜமானர்கிட்ட அவர் வந்தாராம். அவன் எழுந்த நமஸ்காரம் வாங்குவோம் பையை திறந்து எடுத்து இந்த 2 ஜாரியும் நேற்றுக்கு நான் போகும்போது பையில் போட்டுக்க சொல்லிட்டேன் பையனை, அதை திருப்பி கொண்டிருக்கேன். யாராவது எங்கள் ஆசாமி உங்களை சரி பண்ணி நீங்கள் எங்களை தப்பிச்சு வைங்கன்னு சொல்லி அதுக்காக நீங்கள் பண்ணாத குத்தத்தை ஏற்றுக்கிறாளான்னு அவன் கேட்டான். நம்ம புத்தியில் அப்படித்தானே ஏன் அங்கே போய் என்னை தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக நீங்கள் அந்த மாதிரி குத்தத்தை ஏற்றுண்டு இல்லைன்னு ஒன்று புரியுது. மகா பெரியவாள்லாம் பொறுத்தார் குத்தத்தை கூட தன்னுதான் ஏற்றுண்டு காப்பாற்றுவாங்கிறது புரியுது அப்படின்னு அவன் கேட்டானா. அந்த மாதிரிலாம் இல்லவே கிடையாது. நாங்கள்லாம் நேர்மை எடுத்தேன் கொண்டு கொடுத்து நம்பிக்கையா இல்லையே நிச்சயமாக நம்பலாம். நான் போய் சொன்னதில்லை. அப்போ கேட்டானா இவ்வளோ பெரியவாளாக இருக்கே எப்படி உங்களுக்குன்னு அப்படி ஆரம்பிச்சோம். எப்படி உங்களுக்குன்னா புரியுறது இல்லையா? அவர் சொன்னாரான்னு நான் இன்னி வரைக்கும் திருட்டுங்கிறத பற்றியே தெரியாது, இன்னொருத்தரத்தை எடுக்கணும்னு நினச்சது இல்லை. உங்கள் வார்த்தை சாப்பிட்டு 2-3 மணி படுத்துட்டு இருந்தேன். எனக்கு இன்னும் திடீர்னு எடுக்கணும்னு தோணித்தேன், எடுத்துன்னு போனேன். இப்போ என்ன தோணித்தேன்னா அவாத்தில் போய் இந்த சாப்பாடெல்லாம் வெளியில் போயிடுத்தேன். ஒரு நாளைக்கு சுத்தமாயிடுத்து வயிறு. அவாத்தில் சாப்பிட்டு படுத்துருந்தேன், திருப்பி கொண்டு கொடுக்கணும்னு தோணித்து. இதில் என்னங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோன்ட்டு வரேன். கெடுதலான அன்னம் உள்ளே போய் அது அன்னத்தினுடைய சூக்ஷமான அம்சம் மனசாக மாறுறது. இது ஒரு பெரிய சயின்ஸு சாந்தோக்கிய உபனிஷத்தில் இருக்கு. மைண்டுங்கிறது தன்னுடைய எனர்ஜியை எப்படி அடையிறது, மெமரி பவர் ஃபேக்கல்ட்டி 2-3 ஃபேக்கல்ட்டி இருக்கு. மெமரைசிங் ஒன்று இருக்கு, அனலைசிங் ஒன்று இருக்கு. இதுவும் வேணும் அதுவும் வேணும், அது வேற விஷயம். அதை பற்றி உபனிஷத் பாஷத்தில் என்ன சொல்கிறான்னு அப்புறம் வரேன். மெமரைசிங் அனலைசிங் ரெண்டுலேயும் அதுக்கு தேவையாக உள்ளதான சூக்ஷமான எனர்ஜியை சப்ளை பண்ணுறது நாம் சாப்பிடக்கூடிய ஃபுட்டு. இது சாந்தோக்கியத்தை சொன்னோன்னா அவன் கேட்டான், என்ன சார் சாப்பாட்டுக்கும் மைண்டுக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் அப்படின்னு. பூயையே உமா பகவான் விஜாபித்தோம்னா அவர் என்ன பண்ணார், நீ 15 நாளைக்கு சாப்பிடாம உனக்கு புரியும். இது சாந்தோக்கியத்தில் வர கதை. பஞ்சதசாஹானி மாசி 15 நாள் சுத்தமாக சாலிடு சாப்பிடக்கூடாது, உயிர் போயிடுவேன். காமம் அபப்பிபா ந அபப்பிபதோ பிராணாவிச்சேத் செந்தி. ஜலம் மட்டும் குடிச்சுன்னே இருந்தேன்னா உயிர் 15 நாள் வரைக்கும் தாங்கும், போகாது. அந்த காலத்தில் வாத்தியார் சொன்ன இந்த கால சிஷனாக இருந்தால் வேலையை பாருங்கம்மா. ஏண்டா அன்னமயம் சௌமிய மனஹான்னா என்னென்ன பையனா பட்டினி கிடைங்கிற உனக்கு விஷயம் தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கம்மா. அவன் என்ன பண்ணா அப்படியே இருந்துட்டான். சஹ ததா சகாரா. 16ஆவது நாள் இந்த பையன் அங்கே வந்தான். ஏன் ரிக்வேதத்தில் முதல்ல ஆரம்பினார் ஒன்றும் ஞாபகம் இல்லை. ந பிரதிபஹந்தி போயிதி யஜுர் மந்திரம் வதார் ந பிரதிபாந்தி போ. என்னென்ன படித்தானோ எல்லாம் நேற்று வரைக்கும் நுட்ரா சொன்னதெல்லாம் ஞாபகம் இல்லைன்னு தான். சரி உடனே ரெடியாக இருக்கு. குருகுலம் போல சாப்பிட்டு வா மாமி சாம் போடுவான்னா என்ன சாப்பிட்டானோ இல்லையோ இப்போ சொல்லுவோன்னா எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பித்தான். இங்கே வேதம் என்ன சொல்கிறது, நம்முடைய உணவில் இருக்கிறதான சட்லஸ்ட் பாயிண்ட்டு மைண்டுக்கு போகிறது, ரொம்ப கிராஸான பாயிண்ட்டு எல்லாம் வெளியில் போயிடுறது, நடுவாந்தரமாக இருக்கிறது மாம்சமாக இருக்குது அப்படின்னு இதுக்கு நிரூபணங்கள்லாம் பண்ணி சொல்லி அன்னமயம் ஹி சௌமிய மனஹா. அப்போ என்னாச்சு, 15 நாளும் அந்த எனர்ஜியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி பெரிய எரிஞ்சின்ற அந்த நெருப்பு ஒரு பொறி போல் இருந்தது. அதனால் உனக்கு ஏற்கனவே இருந்ததெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் ஆனதெல்லாம் மறந்து போச்சு. இப்போ போட்டோன்னே அக்னியை கலக்கி விட்ட மாதிரி எடுத்து. ஆகினால ஆகாரத்தை நாம் சுத்தியாக இருக்கணும். அந்த இப்போ சில பேர் கேட்கலாம், எங்களுக்கெல்லாம் ஒன்றுமே வரலையேன்னு. இப்போ இன்னைக்கு அந்தராம் தீட்சர் கதை ஒன்று ஞாபகம் வரும். நலச்சரித்திரத்தில் நலன் ரொம்ப ஆச்சாரசீலனாக இருந்தான். நலனுக்கும் மற்ற தேவதைகளுக்கும் தமயந்தி பேரில் ஆசை இருந்ததுனால தமயந்தி நலனை தான் வரிச்சதுனா அவளுக்கெல்லாம் ஒரு விஷயம், அவள் இல்லாமல் சேர்ந்து சனியை கிளப்பி விட்டு நீ விசேஷமாக உன்னுடைய தசையும் போது அவனை திண்டாட வைக்கணும் தம்பதிகளேன்னு சொல்லியிருந்தான். அவன் பூர்வத்துக்கு சமயம் பார்த்துருந்தாங்க. யமன் இவனை பிடிக்கிறதுக்கு ஏதோ லூப் ஹோல் கிடைக்கணுமோ இல்லையோ, ஒன்றும் கிடைக்கவே இல்லை.
முன்னாக வச்சு சாயந்தரம் சந்தியானம் அடிச்சு கால் அலம்பிக்கிடுச்சு. அந்த நுனி குதி காலில் கொஞ்சம் இடம் பாக்கி இருந்துதான் அலம்பிக்கிறது. சர்தான் அது வழியான்னு நுழைஞ்சா அப்புறம் என்ன கஷ்டப்பட்டான்னு உங்களுக்கு தெரியும். திண்டான்னா அதனால நாமெல்லாம் அனுஷ்டானம் சரியாக பண்ணணும்னு தீட்சை சொன்னார். கொஞ்சம் சொன்னால் என்ன ஒன்றும் சனி பிடிக்கவே இல்லையேன்னு நான் சந்தியாவந்தனமே பண்ணுறது இல்லையேன்னு நான் அவர்கிட்ட போய் நீ அவனை பிடிச்சிக்காம இருக்கணுமேங்கிறதுக்கு அவர் உங்கள்கிட்ட வேற பயப்படுறான்ட்டார். வெள்ளை வேஷ்டியில் அழுக்குப்பட்டா தெரியுமா, எண்ணெய் வியாபாரியுடைய இதில் அழுக்குப்பட்டா தெரியுமா? நமக்கு அழுக்கு பட்டு 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 ஒன்றும் தோண மாட்டேன். இருந்தாலும் அது அழுக்க குறைக்காட்டாலும் அதிகமாக பண்ணாமல் இருக்கணும் இல்லையா? அப்படி ஆச்சார விவகாரங்கள், நியமங்கள், சுயம்பாகங்கள். அதில் பந்தின்னாக்க முன்ன திருமதஸ்தாலையும் சபைகளுக்கு கூடுவா பிரிவா. வைஷ்ணவாள்லாம் நிறைய வருவா, ஸ்மார்த்தாள் வருவோம், மாத்வாள்லாம் வருவா. வேதத்துலேயும் சரி சாஸ்திரங்கள்லேயும் சரி அப்படிலாம் சதஸ் 3 இடத்துல சமையல் நடக்கணும். வைஷ்ணவாளுக்கு தனியாக நடக்கணும், மாத்வாளுக்கு தனியாக நடக்கணும், ஸ்மார்த்தாளுக்கு தனியாக நடக்கணும், லௌகிகாளாக இருக்கிறவாளுக்கு தனியாக நடக்கணும், அன்னதானம் தனியாக நடக்கணும். அதுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் தெருவே மாற்றி பண்ணணும். அப்படி ஒரு ஆச்சா. ஏன்னா இவாளுடைய விவகாரங்களும் அவளுடைய விவகாரங்கள் சேரப்படாது அப்படின்னெல்லாம் ஒரு நியமத்தோடு தான் இருந்து அப்படி ஆச்சார நியமங்களோட வேதாத்தியனம் பண்ணுறதுங்கிறத டெவலப் பண்ணி அதுக்கு ஓரளவுக்கு அன்றைக்கி என்னென்ன உண்டோ உதவியெல்லாம் பண்ணி அவள் கேட்குறது என்னன்னா, எனக்கு மடத்துக்கு பணம் காசுங்கிறது விஷயம் இல்லை, வேதம் காப்பாற்றப்பட்டால் தானா மடம் காப்பாற்றப்படும். இதுக்கு பல இன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது. பெரியவா பணம் எதிர்பார்க்காம இருந்தாங்க போதும் பழைய மேனேஜர் சின்ன வயசுலேருந்து பார்த்துருந்த விஷயம் நான் எல்லாம் அடுத்த வேலைக்கு சாப்பாட்டுக்கு சுவாமி சந்திரமொழிக்கு நைவேத்தியம் இல்லைன்னு இவர் தான் சொல்லுவார். இவர் மாட்டுக்கு பேசாமல் 1 மணி ஜபம் 2 மணி ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பார். இப்படிலாம் இருந்தால் யாரோ படியில் கொண்டு அளப்பாளா மடமும் இந்த ஸ்திதியில் இருக்கேன்னு இவர் சொல்லுவாரா, பேசாமல் இருந்துருவார். அடுத்த நாள் காத்தால் பூஜை மண்டச்சு படிப்படியாக கொண்டு அளக்கிறாங்க. இது 1000 இடங்களில் பார்த்துருக்கோம். பொட்டை காட்டில் போய் உட்காருவார். யாராவது 10 பண்டிதாள் வைதிகால்லாம் வருவாள். இவளுக்கு ஏதாவது இப்போ பானக நீர்மோர் கொடுக்கணுமே, காஃபி டீ கிடையாது, பானக நீர்மோர் கொடுக்கணுமே, என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது. அந்த ஏரியாவில் 4-5 கிலோமீட்டருக்கு ஒன்றுமே கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. ஆரோத்தம் தயிரும் வெள்ளமும் ஜலமும் கொண்டு நிறுத்துவான். இது மாதிரி நான் 1000 தரம் பார்த்தேன். சங்கல்பாதேவது தச்சுருத்தேன்னு ஞானிகள் யோகிகள், யோகிங்கிறத விட ஞானிங்கிறது ரொம்ப பெட்டர். யோகியாக இருக்கிறவள்லாம் ஞானியாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஞானியாக இருக்கிறவ யோகியாகவும் இருக்கலாம், போகியாகவும் இருக்கலாம். அதனால் ஞானங்கிறது தான் ஹையஸ்ட் நிலைமை. யோகிகள் எல்லாரும் ஞானிகள் இல்லை. யோகாங்கிறது தனியான ஒரு அச்சீவ்மெண்ட்டை அடைஞ்சு அது மூலமாக தனக்கு மற்றவர்களுக்கு லௌகிக சௌகரியங்களை அடையிறதுக்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம். அது என்ன ஆகும், குறைஞ்சிட்டே வரும். யோக பவரை யூஸ் பண்ண நீங்கள் இவ்வளோதான் இருக்குது, சார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன்னா பேட்டரியில் நிறைய நேரம் ஒர்க் பண்ணி தான் மறுபடியும் ரீசார்ஜ் பண்ணணும். ஞானம் உள்ளதான் ரீசார்ஜிங் கிடையாது, சார்ஜிங்கும் கிடையாது. அதனால் பூர்ண வஸ்துவில் இருக்கிறதுனால அவள் யோகினால் இதை பண்ணா அதை பண்ணான்னு பெரியவா பெருமை சொல்கிறதெல்லாம் பெரியவாளுடைய பெருமைக்கு ஆரம்ப ஸ்டேஜ். ஞானத்தில் இருந்தாங்கிற பெருமையை உணர்றது தான் நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா என்ன ஆகுன்னா, கரண்ட் எதுன்னு கேட்டான், ஃபேன் சுற்றுறது இல்லையோ சுற்றுறது கரண்ட்டுன்னா, லைட் எரியிறது இல்லையோ எரியிறது கரண்ட்டுன்னா, அப்புறம் மணி அடிக்கிறது கரண்ட்டுங்கிறான், ஒருத்தவன் பாடுறது கரண்ட்டுங்கிறான், ஆடுறது கரண்ட்டுங்கிறான். இவெல்லாம் கரண்ட்டை முழுக்க தெரிஞ்சுட்டான்னு அர்த்தமா, இல்லை ஒரு போர்ஷனை தெரிஞ்சுனான்னு அர்த்தமா? அதில் பெரியவா அதை பண்ணா இதை பண்ணால் லௌகிகங்கள்லேங்கிறதுனால பெரியவான்னு சொல்கிறது இருக்கு. இந்த பெரியவாளுடைய அம்சங்களில் சேர்ந்தது எத்தனை பெருமை சொன்னார். ஆனால் அவன் ஞானியாக முழுமையாக இருந்துட்டு விவகாரம் பண்ணாங்கிறத புரிஞ்சுருந்தோம்னா அப்போதான் அவளுடைய முழு பெருமையானது தெரியும். ஆனால் அந்த ஞானம் வந்ததுக்கு பிறகு புண்ணியம் பாபம்னு கிடையாதுன்னாலும் கூட முதல் படியிலேயே இது தெய்வத்தின் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். முதல் படியிலேருந்து ஆரம்பிச்சு அது கடைசியில் போய் இப்போ சேரவே முடியாது. முதல்ல அக்ஷராபியாசம்னு சொல்லும் பொழுது மணலில் கையை பிடிச்சி நூத்தரை பிடிச்சி இப்படி எழுதுவா, இல்லை ஸ்லேட்டை கையை பிடிச்சி இப்படி எழுதணும். சார் இதை பிடிச்சி எழுதுறது இன்னொன்று வச்சுக்கிறது இல்லை, எழுத்து இங்கே தானாக சவுண்டானா புரிஞ்சுக்கணும்னு ஹையஸ்ட் நிலைமையை இந்த பையனுக்கு சொல்ல முடியுமோ? பையன் தானாக வேகமாக ஓடணுங்கிறதுக்காக முதல்ல 3 கால் வண்டியை பிடிச்சி கொடுத்து இவாளும் பிடிச்சின்னு தாத்தா பாட்டி 2 பக்கம் ஓட்டுறா. என்ன சார் இது தன்காலில் நிற்கணும் குழந்தைகள்லாம், நீங்கள் உடனே எழுந்து நடக்க விடுங்கன்னு அவ்வளோதான், அப்புறம் லைஃப் பூரா நடக்க முடியாது. அந்த மாதிரி தர்மங்களை சூக்ஷ்மமாக கிரகிச்சு
கொண்டு போனாத்தான் ஆகும்னு எவ்வளவு இடங்கள்ல சொல்லியிருக்கா எத்தனை. ஆனால் அர்த்த சகாயம்னு ஆரம்பிச்சு அவள் பண்ணக்கூடிய ஸ்கீம் ஒன்றும் பார்த்தா வேதரட்சணி ட்ரஸ்ட் அற்புதமான விஷயம். இல்லை கிரமாந்தம் முடிச்சவா அந்த பாடசாலையே 2 விதம் வச்சாப்பா. இந்த பரம்பரா அத்தியனம்னு பண்ணினாக்க நேமாத்தியனம்னு பேர். பிக்ஷாச்சரணம் அந்த ஊரில் எல்லாம் பண்ணி அப்பாவே பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுன்னு இருந்ததுன்னா அவளுக்கு 2 பங்கு சம்பாங்க. அது மாதிரி நியமங்களோடு பண்ணால் ரொம்ப விசேஷங்கள்னு பண்ணி ஓரளவுக்கு நல்லா வந்துட்டே இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஜடகணத்தினுடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் எப்படி ஆச்சுன்னா இதில் ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்சியும் உண்டு. ஆனால் பெரியவா எந்த கான்ட்ரவர்சியுமே கிடையாது. இவாளா இந்த கான்ட்ரவர்சிங்கிறது எப்போ ஒரு தெரியுமா இல்லையோ, ஒருத்தர் 2 சப்ஜெக்டுக்கார ஆளுக்கு ஒருத்தருக்கு கான்ட்ரவர்சி வந்தால் என்ன தெரியுமா இல்லையோ, இவருக்கு அந்த சப்ஜெக்டை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது, அவர் தெரிஞ்சுட்டு சொல்கிறாரேங்கிற ஜெலசி அடிப்படையில் இருக்கும். இது எந்த ஃபீல்டு வேணாலும் நீங்கள் பாருங்க. அது பாகவதமாக இருக்கட்டும், அது உபன்யாசமாக இருக்கட்டும், அல்லது வேதமாக இருக்கட்டும், இல்லை பஜனையாக இருக்கட்டும், இது நம்மால் ஒன்றும் மாற்ற முடியாது. அதுக்கு பேசிக்கான காரணம் அந்த சப்ஜெக்ட் இவருக்கு தெரியாது. இதை நீங்கள் பேசிக்காக வச்சுங்க. சாஸ்திரம் படித்தவா எல்லாம் இப்போ சாஸ்திரம் படித்தா வேதம் வரும்னு சொல்ல முடியாது, முன்னாடியே வந்துடுவா. வேதம் படித்தவா சாஸ்திரம் 2ம் வருவா. ரொம்ப குறைச்சல் பெரியவா அனுகிரகம் இருந்தால் தான் முடியும். அப்போ தான் 2லேயும் உள்ள கஷ்டம் தெரியும். இந்த வேதம் படித்தவா என்ன நினைவா, என்ன சார் சாஸ்திரம் படித்தவாள்லாம் வரோம், 1 மணி நேரம் கிட்ட ஏதோ உபன்யாசம் பண்ணுறா, 2000 4000 வேண்டி வரோம், நாங்கள் 10 நாள் உபன்யாசம் 10 நாளைக்கு பாராயணத்தை ராட்னு கற்றுட்டு 4000 ரூபா சம்பாவனை, உபன்யாசகர் 1 மணி நேரத்தில் வாங்கி போட்டார்னு சொல்கிறான்னு சொல்லு சகஜம். இவன் என்ன சொல்லுவான்னா, அவனுக்கு என்ன சார் அர்த்தம் தெரியும் கிடையாது ஏதோ சொல்ல பேண்டுக்கா, நமஸ்தே ருத்ரமன்யோ உத்தோதேஷ வேணுமா, நமஸ்தே சுதன்வனே பாகுகாம்டதே நம. இதில் என்ன லாபம் இருக்குது, இது என்ன சொல்கிறது, என்ன ஏதுன்னு சொல்ல தெரியுமா, நீ வர சொல்கிறேன். இப்படியாக போயிட்டுருக்கிற நிலைமையில் நடுவாந்தரத்தில் என்ன பிரச்சனை வந்ததுன்னா, மூலம்தான் சொல்லணுமே வெளிய திருப்பி சொல்கிறதுங்கிற ஜடை சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா ஜடையை தெரிஞ்சவாளே 10-15 பேர் தான் முதலே சொல்லிட்டேன். பிரிவா பார்த்தா அந்த வச்சனங்களை எடுத்து பார்த்தா வேதத்தை படித்தா என்ன பலன்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்கிறதோ, வேதமே சொல்கிறதோ, தஸ்மாத் ஸ்வாத்யாயோத்யே தப்யா யஞ்யங்கிருதுமதீதே தேன தேனாஸ்யேஷ்டம் பவதி அப்படிங்கிற இடங்கள்லாம் சுவாத்தியாய பிராமணத்தில் இந்த அத்தியனம் பண்ணதுனால தான் சகல அனுஷ்டானங்களுடைய பலம் கூட அத்தியனத்தினாலேயே வரும்னு சொல்லியிருக்கிறத பெரியவா முழுக்க நம்புகிறேன். சம்ஹிதா பாடமாத்திரேன யத்ஃபலம் புரோச்சியதே புதைஹி பதேது த்விகுணம் வித்யாத் கிரமேது சதுர்குணம் வர்ணக்கிரமே சதகுணம் ஜடாயாந்து சஹஸ்ரகம் தனே அனந்தம் சம்பிரோக்தம் அப்படின்னு வாக்கியம் இருக்கு ஸ்மிருதியில். ஒரு பழைய காலத்து புஸ்தகத்தில் ஒரு விஷயங்களை பெரியவா கொஞ்சம் தலைமுறை முன்னாடி சொன்னாள்னா அது முழுக்க உண்மையாக இருக்கும். பொய் பேசுறதுங்கிறதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ஜெக்ட் பண்ணி தான் அன்றைக்கி வந்தது, இன்றைக்கி வந்துட்டு இருக்கு தரப்படலை. ஒரு குழந்தையிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா பிறக்கரிச்சே எல்லார் மனசும் சத்தியமாக தான் இருக்கு. இது ஒரு பெரிய விஷயம். அப்புறம் யாரோ ஒருத்தர் கடை வாங்கியிருக்கான், 2-3 நாளாக வந்து மிரட்டின்னு இருக்கான், தரேன் இருக்கான், முடியல. வாரத்தில் ஒரு 3 வயசு குழந்தைன்னு வச்சவங்களே நம்ம ஆற்றுல எப்படி ட்ரெயின் பண்ணுறோன்னா பொய்க்கு ட்ரெயின் பண்ணுறோம். அவன் வந்து கேட்டான்னா அப்பா ஆற்றுல இல்லைன்னு சொல்லுங்கிறாங்க. இந்த பையனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதான்னு சத்தியம் வதா சொல்லிக் கொடுக்குறாரு. அந்த பையன் அஷடு என்ன பண்ணிட்டான், அஷடுன்னா பொய் சொல்ல தெரியாதுன்னு அஷடுன்னு அர்த்தம். இப்போ அந்த அஷடு அப்பா இல்லைன்னு சொல்லான்னு கொடுத்து மொத்து அந்த குழந்தைய 5-6 நாளைக்கு இதுக்கு உடம்பு வீங்கி போடுச்சு. பொய்யை சொல்கிறதுக்கு தயார் பண்ணுறோம். பழைய காலத்து ரிஷிகளுக்கெல்லாம் பொய்னா என்னன்னு தெரியாது. உக்தான்ரதம் ரிஷின் யதா அப்படின்னு ராமாயணத்தில் ஒரு சிமிலி. ராமர் வந்து தசரதன் மூர்ச்சியா கிடக்க, கைகை வரங்கேட்டிருக்கா. நம்ம போனால் உடனே சந்தோஷமாக வந்து ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு உச்சி முந்து பார்த்து எல்லாம் பண்ணுவாரே. இப்படி கோச்சுன்னு இருக்காரு. நாம் எதாவது தப்பு பண்ணிட்டோமோ என்னவோ தெரியலையே, அப்பா கோச்சுன்னு இருக்காரோன்னு கேட்குறார் கைகேயை. அப்போ ராமனை எப்படி தரிச்சார், எப்படி துடிச்சார்னார். தட்டுக்கிட்டு சொன்ன வார்த்தை பொய்யா போயிடுத்துன்னா எப்படி ஒரு ரிஷி பிராமணன் வருத்தப்படுவனும். இந்த சிமிலியே இப்போ புரியாதுங்கிறேன். அதுக்காக சொல்லணும். வெண்ணெய் போல உருகிறாருனாலே புரியாது. வெள்ளம் நெய்யில் நேரடியே வருதே ஒழியாது. பால் தயிர் எல்லாம் எந்த ஸ்டேஜ்னு புரியாது. உக்தான் ரிதம் ரிஷிம் யதா.
இப்போ பொய்ங்கிறது தெரியாது. அப்போ இந்த மச்சரத்தில் என்ன சொல்கிறா, நமஸ்தே ருத்ரமன்யவ உதோ தேஷவே நமஹான்னு ஒரு தடவை சொன்னேன்னா ஒரு பலன் இருக்கு. அதே போல் நமஹா தே ருத்ரமன்யவே உதோ இதி தேஷவே நமஹான்னு சொன்னால் 1.5 மணி நேரம் தான் கூட ஆகும். ரெண்டு தடவை சொன்ன மாதிரி பலன். நமஸ்தே தே ருத்ரமன்யவே மன்யவ உதோ ருத்ர கிரமம். இது கிரமம்னு பேர். இது எல்லா வேதத்தையும் ஒரே மாதிரி தான். இது 4 தரம் சொன்ன மாதிரி பலன். வர்ணக்கிரமங்கிறது நகார அகார மகார அகார சகார தேகார ஒவ்வொரு எழுத்தா சிலபிள்லாம் சொல்லிட்டே போனேன்னா இது வர்ணக்கிரமம். பஞ்சசாரம் இல்லை, பஞ்ச வர்ணக்கிரமம்னு பேர். எழுத்துக்கள் எந்த வரிசையில் இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கும். ஜடாபாராயணம் பண்ணேலையானால் சஹஸ்ரகம். ஜடாங்கிறது எப்படி? நமஸ்தே தே நமஹா நமஸ்தே, இதான் ஜட. 1 2 2 1 1 2. அப்புறம் 1 விட்டுடணும். 2 3 3 2 2 3. எதுக்கு சார் திருப்பணும்னு இப்போ கேட்கறதுக்காகத்தான் நான் இப்போ சொல்லுவேன். இப்படி சொல்லணும்னு ஏற்பாடு பண்ணிட்டேங்க. ஆயிரக்கணக்கான வருஷம் இந்த ஜடையை நம்ம சம்மித 44 பிரஷ்னங்களுக்கும் இஷயத்வால் ஆரம்பித்து சமுத்திரோபந்து வரைக்கும் கண்ணை மூடி நொட்டுருவா சொல்லணும். அப்போ டெக்ஸ்ட் எவ்வளோ நொட்டுவா இருந்தால் திரும்பி திரும்பி காம்பினேஷனில் மெமரி இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்க வேண்டிய விஷயம். இந்த திருப்பி சொல்கிறதுனால நேரம் 4 பங்கு 5 பங்கு தான் ஆறுது. 1000 பங்கு பலன்னு அதில் இருக்கான். பிரிவா இதில் பார்த்துட்டு தான் ஜடாபாராயணம் வீங்கோ ஜடாபாராயணம் வீங்கோன்னு சொல்லி ஜடபாராயணத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான ரூபாய் அன்னைக்கு. இப்பெல்லாம் லட்சம் வந்தால் வந்துட்டு போட்டோம்னா ஒன்றும் இல்லாமலாம் பலது சம்பாதிக்கிறான். அதனால நமக்கு என்னப்பா இப்போ ஜடைக்கு டிமாண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக. ஏன் அவள் சொன்னா 1000 பாராயணம் வச்சா என்ன பலமோ அது ஜடையினால. இதுக்கு மேலே கனங்கிறது என்னதுன்னு கேட்டேன்னா 1 2 2 1 1 2 ஜடை 2 3 3 2 2 3. இன்னொன்று 13 தரம் ரெப்பிட்டேஷன் வருது. 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3. இவ்வளோதானே இவ்வளோதே. பதம் சொல்லி பார்த்தா தான் தெரியும். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமமே தனியாக உட்காந்து ஒருத்தர் சொல்லி முடிச்சான்னா அவளுக்கு டாக்டரேட் கொடுக்கலாம். ஏன்னா சுற்றிகிட்டே இருக்குன்னா அது ஒரு ஆற்றுல அகண்ட சஹஸ்ரநாம பாராயணம் வைங்கன்னா இவன் சில்லற வைதிகான நிறைய கேட்குறாங்கிறதுக்காக இவனும் மாமியமாக உட்காந்துட்டா. சாயந்தரம் 5:45 சந்தியானம் பண்ணிட்டு உட்காந்து ஆரம்பித்தா மணி 12 வனமாலியே இல்லை. அகண்டமாக ஒரே சஹஸ்ரநாமத்தை பாராயணம் இல்லை, ஆவருத்தி பண்ணிடும். சந்தியாவந்தமே சூரியசுமாமன் நிச்சயம்னா சத்தியம் என்ன வருதுன்னு தெரியல. சத்தியம் தொர்த்தனே ரதந்தா சத்தியன்னு மாறிண்டே கிடக்கு நமக்கு. மெமரி சமாச்சாரம் வேற. அப்போது 1 2 2 1 1 2 3 3 2 1 1 2 3ன்னு சொல்லி இந்த 1 விட்டு 2 3 3 2 2 3 4 4 3 2 2 3 4 நம்பரை வேணால் சொல்லிவிடலாம். பதஸ்வரங்கள்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். அதை உட்காந்து நோட்டு பண்ணி அதை மெமரியில் வச்சுண்டு, இந்த மெமரியில் வச்சுண்டுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். மகாபெரிவாளுக்கு ரொம்ப பிடிக்காத காரியம் என்னன்னு கேட்டேன்னா, இப்போ சொல்லக்கூடாது காஃபி சாப்பிட்றது, இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டா. சரி இதுகளை சொன்னால் கேட்காதுன்னு விட்டாப்ல. அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டான்னு அர்த்தமே கிடையாது. ஏன் தெரியாமல் காஃபி சாப்பிட்றது, பெரியவாள் தெரியாமல் ஃபோட்டோ எடுக்கிறது, சரி இது எல்லாம் ஏதோ ஒரு மாதிரி போட்டோம். இதில் அவ்வளோ இது இல்லைன்னு அவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்ததுனால இந்த மட்டும் வந்து ஒருத்தர் இதை நான் சொல்லி ஆகணும். எனக்கு என்கிட்ட தான் சில விஷயங்கள் சொல்லுவான். இந்த வடக்க யாத்திரை வேண்டியா இருக்கச்சு சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி இருக்கிற ஊர் ஒன்று இருக்குங்க. ஏதோ ஒரு ஊர் ரிக்ஷா விட்டு மஹபூப் நகர். அங்கே 3 நாள் இருக்கு. நான் போனேன். அங்கே ஒரு இதில் ஃபேக்ட்ரி பக்கத்தில் ஒரு இடத்துல ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இறங்கி போனேன். 4 மணி இருக்கும் நான் போய் சேர்றச்சேன். ஏடா கிருஷ்ணமூர்த்தி நான் ஏது வரைச்சி என்ன பார்த்துட்டே வந்தேன்னு கேட்டார். வாங்க ஏன் மடத்தில் ஸ்டால்லாம் போட்டிருக்கா பார்த்து 2 பக்கம் வாங்கிச்சாங்க. சில புஸ்தகங்கள்லாம் கொடுக்குறேன். சரியாக பார்க்கல. நான் உயிரோடு இருக்கச்ச எனக்கு நேர என்னை விற்று பணம் பண்ணி சாப்பிட்டுருக்கான். ஃபோட்டோ வைக்கிறான் பார்த்தியோ இல்லையா? சாரி இதை ரசித்து சொல்கிறாரா, இதுபடி சொல்கிறாரா, இப்படாதுன்னு ஏன் நிறுத்துறதுங்க வேறு விஷயம். ஏதோ அந்த ஃபோட்டோ பார்த்து பட்டேங்க தர்மத்தில் உள்ளது வேண்டாம். எனக்கு நேர என் கண் முன்னால் நான் இருக்கிறச்சே என்னை விற்று பணம் சாப்பிட்டுருக்கா பார்த்தியோ எல்லாரும் அப்படின்னாலே பார்க்கணும். இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்னங்கிறதெல்லாம் புரியாது.
அப்படி இருந்தாலும் அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணுறோம். அப்போ எதுக்கு சொல்லுவார்? ஃபோட்டோ பிடிக்காதுங்கிறதுக்காக சொல்லுவார். இதுக்கு எனக்கே பெரியவாழ்கிட்ட வாங்கணுன்னா நான் என்ன பண்ணுறேன், வழக்கன்னு கேட்டேன்னு யாரோ ஒரு மாதிரி இருக்க கூப்பிட்டு எடுங்கிறது. எடுக்காரா? எடுத்து முடிஞ்சதுக்கப்புறம் சொல்லிவிட்டு பேசாமல் வந்துடுறது அவருக்கு நன்னா தெரியும். இது ஒரு லட்சம் சமாச்சாரங்கள். இதில் இவ்வளோ ரசமாக ரசிச்சிருக்கேன் காசு. அது மாதிரி அதே போல் பசி தாங்காமல் எங்கள் வார்த்தையெல்லாம் சபை முடிஞ்சாலும் எழுந்துடுவார். பெரியவா நிறைய பேசின்றப்ப நான் இருப்பேன். ஒரு பாவம் வயசாச்சு, பட்னி தாங்காது, அதனால சபை ஆனு போயிட்டா உன் மாதிரி இருக்கிறவா இருங்கோம்பார். ஒத்திரையும் ஒன்றும் சொல்ல. எனக்கே சொந்த அனுபவம். அவன் அசக்தாள்னா அவள் விடத்துல கருணை நண்டா காட்டுவான். ஆனால் சக்தியாங்கிறது நாமத்தையும் தான் நினைக்கணும். சார் எனக்கு சாத்தம் பண்ண சக்தி இல்லைன்னு உங்க பேர் விட்டான். வேற என்னெல்லாமும் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கான். சக்தி இருக்கா இல்லையாங்கிறது அது தீர்மானம். ஒரு தரம் வைகுண்ட ஏகாட்சி 1/1/77 நோ தெரில. அன்றைக்கி ஜனவரி, இன்றைக்கி வைகுண்ட ஏகாட்சி. நான் அப்போ ஏகாட்சி நியமங்கள்லாம் வச்சுக்கல, பண்ண பாப்பத்தை சொல்லணும் இல்லையா. இப்போ பலாரம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். பெரியவா அந்த தேனாம்பாக்கத்துலேருந்து கிளம்பி 6வது மணி கிளம்பிட்டான். கிளம்பினா என்ன தெரியுமா இல்லையா, சாயந்தரம் வரைக்கும் எங்கெங்கே காஞ்சிபுரத்து பெருமா கோவில் இருக்கோ அங்கே போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு வரணுமா வைகுண்ட ஏகாட்சி. நம்ம பார்த்தா கோவில் கிழக்கு மாட வீதியிலேருந்து பார்த்தசாரதி பார்க்கறதுல நமக்கு தான் வேதாந்தம் வந்து கொடுத்தோம். சார் வேதாந்த விஜயான சுனிச்சிதார்த்தா கிளம்பிட்டா வைகுண்ட ஏகாட்சின்னு காத்தால செல்லுன்னு கிளம்பினா என்னுடைய மாமனாருடைய மாமா வேத புஸ்தகம் போடுற விஷயமா ஒரு சர்ச்சைக்காக அவள்கிட்ட வந்திருக்கோம். கிரந்த புஸ்தகம் போட்டு தடுமாடிட்டு இருந்தோம். வாங்க அப்புறம் வந்து பேசிக்கலான்ட்டு நாங்கள் போனோன்னே இதுதான் புரிஞ்சுன்னு வாங்குவோன்னா அவள் நடக்கிற இன்றைக்கு எனக்கு இப்போ நடக்கவே முடியாது. இப்போ சுமாரா திரும்ப வேண்டியா இருக்கா. அவள் விருந்து போகிறா. ஒரு இடத்துல கோவில் இருக்கா இல்லையான்னு இவர் போனால் அங்கே கோவில் இருக்குன்னு தெரியும். அப்போ ஏற்பட்ட பெருமை. கோவிலில் அங்கே இருக்கா இல்லையாங்கிறது இல்லை, இவர் சொன்னால் அந்த இடத்துல கோவில் வரும். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் தூரம் தான் ஆச்சு. அங்கேருந்து சின்ன இந்த வானவீதிக்கு என்னென்ன பக்கம் இப்போ பாடசாலை இருக்குது, ஆனைக்கட்டு தெரு, இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு. அதுக்குள்ளே எனக்கு கால் வலிக்க ஆரம்பிச்சு நல்லா போயிட்டு இருக்கா. அதுக்குள்ளே 2-3 கோயில் ஆயிடுத்து. நான் என்ன பண்ணேன், இந்த கிழவர் நடப்புறேன் எங்கள் மாமா தாத்தா வேட்டாத் மாமா. நான் சத்த உட்காந்துட்டு வரேன், சத்த உட்காருங்க, அப்புறம் எங்கே போனால் பெரியவா போய் பிடிச்சிக்கலான்னு. கொஞ்சம் தூரம் போயிட்டு தெரு முடியறதுக்குள்ளே கிருஷ்ணமூர்த்தி வரல பொருள் காணும். அவனுக்கு காலை வலிக்குமோ இன்னும் அவனை பேசாமல் பாடசாலையில் இருந்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு ஆகாரம் பண்ணிட்டு தேனாம்பாக்கத்தில் போய் இருக்க சொல்லுவான். நான் வந்து பேசிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம்ட்டான். இது நல்ல சாப்பாடுறாமன்னு தெரியும் அவருக்கு. சரின்னு அந்த எதுக்காக அவாளுக்கு எப்படி தர்மமோ அதை சொல்கிறார். அதை தர்மப்படி சொல்கிறோம். அதுக்காக என்ன வேணா அப்புறம் போய் இந்த ராமா கேஃபில் சாப்பிட்டு போன்னு சொல்லப்பட்டார். ராமா கேஃபிலாம் சாப்பிடணுன்னா பட்டை கடை பாடசாலை இது பண்ணி போச்சு. எதுக்கு சொல்ல வர அவாவா சக்தி அனுசரித்து சொல்கிறதான ஒரு கருணை இருக்க ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம். அவள் கண்டிக்கிற விஷயமும் அப்படி தான். கண்டிக்கிறான்னாலே எப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். இல்லை அதுக்காக அவள்கிட்ட போகும்போதே நமக்கே ஆச்சாரமாக தான் இருக்கணும்னு தோணிப்படும். கண்டபடியெல்லாம் போனோமேனா அவர்கிட்ட ஒன்றும் நடக்கவே நடக்காது. பல விஷயங்கள் தர்மசாஸ்திரத்தில் மினிமமாக ரொம்ப லோன்னு இருக்கக்கூடியதெல்லாம் ரொம்ப பெருசு பண்ணார். அஸ்வமேத மாதிரி பண்ணுவார். ஒரு சாதாரண நியமம் இருக்குன்னு வச்சோங்களேன். தர்மசாஸ்திரத்துக்காக சொல்ல வர இந்த கணவன் போயிட்டாலேயானால் இவா வேஷத்தை மாற்றிக்கிறது ஒன்று உண்டு. உண்டுன்னு இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனாக்க ஃபோட்டோ பிடிச்சி தான் பார்க்கணும். இதனால என்ன ஏதுங்கிற ரிசர்ச்சே கிடையாது. அப்படி இல்லைன்னா ஒரு ஒரு ஸ்மிருதி வச்சனம் கேசவதீம் நாரீம் திருஷ்டுவா சச்சேல ஸ்நானம் ஆச்சரேத் அப்படின்னு இருக்கு. கணவன் போனப்புறமும் கேசத்தோடு யாராவது இருந்தாலேயானால் அவள் அவங்க கண்ணில் பட்டா நீங்கள் வேஷ்டியோடு அப்படியே ஸ்நானம் பண்ணணும், அன்றைக்கி பட்னி இருக்கணும்னு ஏதோ ஒரு மூலையில் இருக்கியா. இதை பிடிச்சிருந்தார் பாருங்கோ. அடா அது விளக்கங்கள் நான் கேட்க முடியுமா? ஏன் இதை போய் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தாலும் நான் கேட்க முடியுமோ? அதில் இன்னும் சூட்சமோ நமக்கு புரியல. யாராவது ஒருத்தர் கண்ணில் போட்டுவிட்டா எங்கேயாவது பார்த்து அப்படி தெரிஞ்சு கொடுத்தனா அன்றைக்கி போகிற ஏற்கனவே பொறி தான் சாப்பிட்றார், அதுவும் இல்லை. அன்றைக்கி உடனே எனக்கு போய் ஸ்நானம் பண்ணுறது. இதெல்லாம் என்ன தர்மம், இதில் என்ன சூட்சம் இருக்குது, என்னன்னா நாம் தெரிஞ்சுக்க முடியாது. அதே போல் இந்த விவாகத்தில் பார்த்தேன்னா அவாபடுத்தினா பாடுன்னு சொல்லப்படாது. நான் வேடிக்கை தமாஷா சொல்கிறேன்னா பிரகச்சரணம் பண்ணிக்கணும், வடமாவில் தான் பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு கட்டுக்கோப்பா பெரிய சர்ச்சை ஒன்று வந்தது. நான்மாளுக்குள்ளே இருந்தால் போகிறாதா, ரிக்வேதம் யஜுர்வேதம் மாற்றிக்கிறா அப்படின்லாம் உங்கள் பேர் கேட்டேன்.
இது விசேஷமான பல புஸ்தகங்களில் இல்லை போல் சகோத்திர நிஷேதங்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி சப்செக்ட் நிஷேதன்னு வச்சனங்களை காணுமேன்னு யாரோ அதிக பிரசங்க போய் கேட்டா. இந்த தர்மத்துக்கு பிரமாணம் 4 உண்டுன்னு சொல்லுவோம் அவனுக்கு. இருந்தார் என்ன ஸ்ருதிஹி ஸ்மிருதிஹி சதாச்சாரா ஸ்வஸ்ய பிரியமாத்மனஹான்னு 4 இருக்கு. 4ஐயும் நாம் பார்க்கணும். ஸ்ருதி கிடைக்கிறதான்னா பல ஸ்ருதிகள் கெட்டு போயிடுது. அதுக்காக ஸ்மிருதிங்கிறதான யாஜ்ஞவல்க ஸ்மிருதி 18 ஸ்மிருதிகள் இது ப்ரெவலண்ட்டாக இருக்குங்கிறத பார்க்கணும். ஸ்மிருதியில் இருக்கு, இதுக்கு மூல வாக்கியம் வேதம் இல்லைன்னு நீ கேட்கக்கூடாது. அவள் இருக்கிறத எழுதினாலும் ஸ்மிருதியை வச்சு பண்ணணும். ஸ்ருதி ஸ்மிருதி ரெண்டும் இல்லைன்னாலும் நம்ம பெரியவாள்லாம் பல தலைமுறையாக என்ன பண்ணிட்டு வந்தா சதாச்சாரா சதாம் ஆச்சாரா சதாச்சாரா இப்போ பல நூற்றாண்டுகளாக வந்திருக்கு. அவாவாளுக்குள்ள தான் பண்ணிக்கணும். அதுக்கு ஒரு நியமங்கள்லாம் இருக்குது. அவாவாளுக்கு ஸ்பெஷலான குல தர்மம் ஆச்சார தர்மம் விவகாரங்கள்லாம் இருக்குது. அதனால தான் குல தர்மம் ஆச்சார தர்மம் கிரக தர்மம் கிராம தர்மம்னு தனித்தனியாக பிரியுது. அதில் அவாவா இருக்கணும். இதில் நம்ம கன்ஃபியூஷன் தர்ம சாங்கரியம் வரக்கூடாது. 4வது எது பண்ணினா நமக்கு மனசுக்கு திருப்தியாக இருக்குன்னு கடைசியில் ஒன்றும் நான் சொல்கிறது சதாச்சாரம். சதாச்சாரத்தினால ஸ்மிருதி இருக்கிறதாக வச்சு ஸ்மிருதி இருக்கிறதுனால வேதம் இருக்கிறதா வச்சு நாம் கட்டாயம் காப்பாற்றத்தான் போகணும். இது சொன்னால் ஒத்துக்க மாட்டா. வந்தவாள்லாம் ரொம்ப அனலிட்டிக்கல் மைண்டுன்னா. சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் சரி படமாக பிரயோஜனம் பண்ணிங்கன்னு நான் சொன்னேன்னு வச்சுங்கோ, கொஞ்சம் கீழே இறங்கியாச்சுன்னா மனுஷாளாக இருந்தால் போருங்கிற வரைக்கும் கொண்டு விட்டு பெரியவா சரின்னு விடுவா. இதுக்கு நான் தலைப்பட்டுக்க முடியாதுன்னு யாரும் இடம் கொடுக்கல. மகா பீடாதிபதிகள் சன்னியாசிகள்லாம் இந்த கேஸ் போய் நான் பேஷா பண்ணுங்கன்னான்ட்டா என்ன இவாளுக்கு தான் பிடிக்கும். பேஷா பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அவள் சிஷ்யாளுக்கு பிடிக்கணுங்கிறதான ஒரு எண்ணம் மனசுக்குள்ளே ஒரு ஓட்டம் இருக்கத்தான் இருக்கும். பாவம் இது அதுன்னா அப்படி அதுதான். இது மாதிரி இது கிடைச்ச நாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு போய் சகோத்திர விவாகம் பெரியவாட்ட சொன்னேன். பெரிய பத்திரிக்கை வச்சேன். பெரியவா சரின்னு விட்டான்னு இவர் கிளம்பி போகும். மௌனமாக இருந்த அப்போ சரிங்கிறது நம்ம வேலை. எல்லாத்துக்கும் மேலே ஒரு ஆச்சரியம். அதை கண்டுபிடிச்சா கூட அவனை இப்போ அவன் இப்படி தான் இருக்கான்னு கருணை காட்டும். ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன். வரதட்சணை வாங்கக்கூடாதுன்னு ரொம்ப தீவிரமாக ஏக்கம் கொண்டா பெரியவா. அப்போ பல பேர் வாங்க. சில பேர் நான் என் பொண்ணு கூப்பிட்டுட்டேன், அதனால அந்த கடன் MBBSக்கு நிறைய செலவழித்து படிக்க வச்சாரு. அதுக்கு ஆப்ரேஷனுக்கு 10 லட்சமா. இவர் யார் படிக்க சொன்னார்? எதுவும் ஒன்றில் போட்டு எதுவும் ஒன்றில் எடுக்கிறேன். வரதட்சணை வாங்காயங்கன்னு தீவிரமாக சொல்லியிருந்தா அப்புறம் ஒருத்தர் கேட்குற மாதிரி தெரியல. பெரியவாள் ஞான திருஷ்டியில் எல்லாம் புரிஞ்சுக்க முடியும். எங்கோ ஒருத்தன் என்ன பண்ணுறாங்கிறது தான் கவனிச்சுருக்கிறது வேலையான்னு அவருக்கு. அதை பற்றி நான் இப்போ சொல்ல வரல. பல ஞான திருஷ்டி. இவன் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன பண்ணிட்டார், அப்படி நீங்கள் வரதட்சணை வாங்கணும் நிர்பந்தமாக இருந்தால் ஜெகத்குரு காஞ்சி காமகோடி பீடாதிகள் அனுகிரகத்தை முன்னிட்டுங்கிற வார்த்தையை தயவு பண்ணி போடாதீங்க. சொன்னதான் அனுகிரகமான்னு போய் பத்திரிகையில் போட்டு இதுக்கு நான் அனுகிரகம் பண்ணேன்னு வந்தால் அந்த பாபம் எனக்கு வரும், அதை நிறுத்திடுங்கோன்ட்டா. சரி, பல பேர் கேட்கல. கொஞ்சம் நைஸாக வாங்குறது போட்டுடுறோம். சட்டுன்னு போய் உடனே வரணும் ஞான திருஷ்டியில் ஏன் போட்டேன்னு கேட்க போகிறாரான்னு பண்ணிட்டு இருந்தா ஒருத்தர் என்ன பண்ணால் சின்சியரான ஆசாமி. வாங்கணும் வரதட்சணை பெரியவா சொன்னதையும் வாங்கப்படாதுன்னு சொன்னதை மீறலாமா? பத்திரிகையில் பேர் போடாதீங்கன்னு மீறப்படாது. பத்திரிகையில் பேர் போடலன்ட்டு ஆச்சாரிய அனுகூலத்தை முன்னிட்டுன்னு போடாமல் பகவத் கிருபையை முன்னிட்டுன்னு போட்டு முடிச்சுட்டார். முடிச்சுட்டு சிவனேன்னு இருக்க வேண்டியதானே இவர். இந்த கல்யாணத்துக்கு போன வாழ்க்கைலாம் இந்த தடவை பத்திரிக்கை பார்த்தேளோ நான் ஒரு தினசாக மாற்றிருக்கேன். உத்தரவும் சட்டம் ஒன்றும் புரியல. பெரியவா அனுகூலத்தை முன்னிட்டுங்கிற வாக்கியத்தை எடுத்துவிட்டேன். ஏன் தெரியுமா? பெரியவாள்கிட்ட போய் சொல்லுங்க, பெரியவா சொன்னதை கேட்கணுங்கிறதுனால என் அனுகிரகத்தை முன்னிட்டுன்னு போட வேண்டாம் வரதட்சணை வாங்கினான்ருக்கா. என்ன பல நிர்பந்தத்துக்காக நான் வாங்கிவிட்டேன், அதனால் போடலேன்னு சொல்லுங்கன்னு வேற சொல்லிருக்கேன். எல்லாம் சொல்லித்தான் தெரியணுமா என்ன? இது முடிஞ்சு போச்சு. இவர் சொன்னதை யதார்த்தமாக வேத வாக்காக எடுத்துட்டு வந்தவரை என்னாட்டமாக என்ன பண்ணிட்டு பெரியவாள்கிட்ட போனார். கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன், எல்லாம் நல்லா நடந்தது. அவர் உங்கள்கிட்ட ஒன்று சொல்ல என்ன சொல்ல சொன்னார்? என் பேரை போடலேங்கிறதுக்காக சொல்ல சொன்னானோ அப்படின்ட்டார். அதுக்கப்புறம் உள்ள கமெண்ட் தான் பெரிய விஷயம். என் பேரை விட்டாலும் விடுவான், என்னை விட்டாலும் விடுவான், வரதட்சணை விட மாட்டான். அது எல்லாரையும் விட பெருசாக இருக்கு பார்த்தியான்னு சொன்னான்னா எவ்வளோ கருத்துக்கள், எவ்வளோ நம்ம எப்படி திருந்தணுங்கிறதுக்காக திருத்துறதுக்கு. அப்புறம் பல விஷயங்கள் பர்சனலாகவும் சிலது இருக்குது. எல்லாம் ஒன்று நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு ஆர்டர் பண்ணிக்கல. இப்படி கருணை காட்டுறது இருந்தாலும் அதை கண்டித்து தான் ஆறுதுங்கிற விஷயம்.
அப்புறம் எல்லாருமே சமயத்துக்கு அந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேசுகிறாங்கிறதுல ஒன்று சொல்லணும். மேட்டூர் சுவாமிகளை கலந்து அவரை பற்றி ஒன்று எழுதி கொடுக்க சொன்னால் இப்போ தான் எழுதி அனுப்பிச்சிருக்கேன். நான் அவரோட 1966 என்னென்ன பழகினேன், அவர் என்னென்ன மாதிரி இருந்தார், எப்படி டெவலப் ஆச்சு அப்படிங்கிற அத்தனையும் எழுதி கொடுத்துருக்கேன். அதில் மகாபிரிவா அவரை பற்றி என்ன சொன்னால், உண்மையை அப்படியே பட்டவர்த்தனமாக நடந்தபடி என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இப்படி காட்டுவார். மேட்டூர் சுவாமியோட அவர் உச்சிகுடி மியூச்சும் சர்வீஸ் பண்ணியிருந்தார். இப்படின்னா மேட்டூர் ராஜகோபால்னு அர்த்தம். பெரிய கதை. ஏதோ நிகழ்ச்சிகள் நடக்கிறது மடத்துலன்னு வச்சோங்களேன். இவர் நல்ல அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதெல்லாம் ஆச்சரியமான விஷயம். அது ஒரு நிமிஷம் நடந்திருக்கும். பெரியவாள் எப்படி பிடிக்குமோ அப்படி போய் சொல்லிவிடுற வழக்கம் நாமெல்லாம். ஆனால் அங்கே போய் அனாவசியமாக மாட்டிப்பாரு. எப்படி எல்லாம் நடந்ததாக சொன்னாக்கா அவளுக்கு அப்போ திருப்தியாக இருக்குமோ, அவரும் ஆனால் திருப்தியாக இருக்கிற வழி இப்படி நடக்கல, சும்மா தான் சொல்கிறான்னு தெரிஞ்சு விடுவார். அதை எப்படி தெரிஞ்சவன்னு கேட்டால் அப்புறம் 2-3 பேரை விசாரிக்கும். போயிருந்தேல என்ன சமாச்சாரம் ஏது, இவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார், அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவார். 10 பேர் வந்திருந்தா 100 பேர் வந்தான்னு விடுறது. இது நடந்தது மாயவரத்தில் துலா மாசஸ்தானம் ஏதோ. இப்போ பெரியவா நட்சத்திரம் ஏதோ வந்து போல் இருக்கு. எல்லாரும் போயிட்டு வந்திருக்கான். வந்தவாள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ஏகப்பட்ட கூட்டம், எல்லாரும் ஸ்நானம் பண்ணா, எல்லாரும் பெரியவாளை பற்றி தான் பேசியிருந்தா இப்படி சொல்லிவிட்டு. மேட்டூர் சுவாமிகள் ஒரு நாள் போயிட்டு வந்திருக்காரு. என்னன்னு இருக்கார் அவர் எண்ணி 32 பேர் இருந்தா அந்த அண்ணா காவேரியே எல்லாரும் என்னை பற்றியே பேசினாலுமே நான் போனேன்னு பேசலன்னு வருவார். பார்த்தியோ இல்லையா, உண்மையை வரவேற்கணும்னா மேட்டூர் சுவாமிகிட்ட வரவேற்கணுங்கிறார். உண்மைங்கிறத நாம் ஒத்துக்கணும். உண்மையை ஒத்துனுட்டேன்னா பெரியவா அனுகிரகம் ரொம்ப ஜாஸ்திங்கிறது என்னுடைய கதையை கட்டாயம் இப்போ ஞாபகம் வந்து சொல்கிறேன். 1976 14/1/76 பொங்கல். அப்போ எனக்கு ஒரு சின்ன பிரச்சனை. நான் வைஸ் பிரின்சிபால் ஆஃப் TTD தேவஸ்தானம் வித்யா கேந்திரா. பெரியவா இங்கே வந்தவனை ரிசைன் பண்ணிட்டு அங்கே போக சொன்னேன். அவள் என்ன பண்ணிட்டா, நவீனமான ஐடியாவில் எல்லா ஜாதிக்காராலையும் வேதத்தில் அட்மிட் பண்ணணும். ஒன்று அப்ளிகேஷன் எல்லாரையும் போட்டு சொல்லி அதுக்கு இந்த கமிட்டியில் நான் தான் மெம்பர். அட்மிட்னு போட்டு இன்டர்வியூ வச்சு அவனை சேர்த்தாகணும். பூனலை போட்டு சேர்த்தாகணும். நிர்பந்தம் வந்து எனக்கு ரொம்ப கோவம் வந்து முன்னாடியே வரும்போது அப்பா கேட்டால் நீ வேலையெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் வந்துடும், என்ன மாற்றுக்கு பிடிக்காதுன்னு அப்பா சொல்லிட்டார் முதல்லையே. இருந்தாலும் கிட்டிமுட்டியே வரட்டுமேன்னு பார்த்தனே. அந்த எதுவுமே ஒரு ஆபத்து வர வரைக்கும் பார்க்கலான்னு பார்ப்போமோ இல்லையோ, எல்லாம் மனுஷாதான். 17ஆம் தேதி அட்மிஷன். 2-3 பேர் இத்தனை ஆள்லாம் இருக்கா. நான் தான் அவள் இன்டர்வியூ பண்ணுங்கிற கட்டம் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துட்டான். பெரியவாழ்கிட்ட 14ஆம் தேதி இன்னைக்கு போனேன். கலவையில் இருந்தா மறுநாளைக்கு வப்பன பௌர்ணமி. பெரியவாழ்கிட்ட இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. இது ரொம்ப தப்பான காரியம். இது கவர்மெண்ட் சொத்துல பொது சொத்துன்னா அவள் அப்படி தான் பண்ணுவா. அதனால தான் நான் நம்ம பாடசாலைகள்லாம் வெளி ஆசாமியிலேயே கவர்மெண்ட்டை சேர்ந்தவனு கூப்பிடக்கூடாதுங்கிறேன். நாம் தனியாக வச்சு நடத்தணும். வேத பிரச்சாரத்தை இப்படிலாம் பண்ணாக்கா அது தீமை தான் வருமே வெளிய நல்லது ஒன்றும் வராது. ஆயினால இப்போ எனக்கு என்ன தோன்றது தெரியுமா இல்லையா, நீ அங்கேருந்து கிளம்பி விடுறது தேவையில்லைன்னா பழைய அப்படி சொல்லவோட அப்படி சத்த உட்காருன்னு ராத்திரி பூரா அஸ்தமத்து தான் போயிருக்கேன். விடிய கைத்துக்கட்டில் திருப்பி போட்டுன்னு உட்காந்துட்டேன். கைத்துக்கட்டு இப்படி போட்டால் உயரமான உட்காரணும். இது நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களோ இல்லையா, கைத்துக்கட்டு இப்படி திருப்பி போட்டுருக்கும். சுலபமாக பலகாமல் உட்கார். கால் மட்டும் 4 மேலே இருக்கும். உட்காருன்னா பல தர்மசாஸ்திரங்கள் அந்த காலத்து எப்படி நடந்தது, நானும் இதை எவ்வளோ சம்ரட்சணம் பண்ணுறதுக்கு இப்படிலாம் பண்ணுறேன். இதை சொன்னதை கேட்காம சில பேர்லாம் ஏற்கனவே லேடிஸும் சொல்லிருக்கா, பஞ்சாதிகள் இதர ஆளுக்கும் சொல்லித்தரா, பணம் வருதுன்னு எல்லாம் நடக்கிறது, பெங்களூரில் அது நடக்கிறது. இங்கே எனக்கு கதையெல்லாம் சொல்கிறேன். எனக்கு அதெல்லாம் ஞாபகமே இல்லை. இவ்வளோ நடந்துட்டு இருக்கணும்னா நானும் இப்படி பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன்னா என்னன்னு டெஸ்ட்டோ நோதில்லை. என்னெல்லாமோ சொல்லி நிஜமாவே வெடிஞ்சு போச்சு. பெரியவாளுக்கு பால் சாப்பிட கொண்டு வைக்கிறான். ஸ்ரீகண்டனும் பாலும் என்னை மரன்னு பறக்கிறேன். நான் அப்படி எழுந்து போகிறதேன். இவாளுக்கா பயந்து நான் எழுந்திருக்க முடியுமா? பெரியவாளோ உட்காருன்னாச்சு. பெரியவா எழுந்திருக்கு உத்தரவுன்னு அப்புறம் தான் நான் எழுந்திருக்கு போகிறேன். அன்றைக்கி ஒரு பெரிய சிவராத்திரி. வெடிக்காலம் மணி 5 ஆயிடுச்சு. சரி, இதை இப்போ நான் பீடாதிபதி இல்லை இருந்து அவரையும் போய் கலந்துக்கோ, என்ன பண்ணலாம், எதாவது மாற்ற முடியுமா, அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாமாங்கிறது புதுப்பிரிவா மெட்ராஸில் திருவற்றூரில் இருக்கா, அவளை போய் கேட்டுன்னு பண்ணுன்ட்டான். பிடிச்சி சொன்னால் பெரியவா நான் அங்கேயே முடிச்சுடுவேன். எப்போவுமே மையமாக விட்டு தான் இது சரின்னு அப்படியே கிளம்பினா உடனே மெட்ராஸ் வந்து அப்போல்லாம் பஸ்ஸில் தான் திண்டாடும். ரொம்ப நேரம் என் மெட்ராஸ் வந்து திருவற்றூரில் சங்கரா காலனியில் இருந்தால்
அதில் விளையா அங்கே போனேன். பெரியவாள்கிட்ட போனேன், இந்த மாதிரி பேசியிருந்தேன், இந்த மாதிரி நான் நடந்திருக்கு, இது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல, இதை தவிர்த்து விட்டா அந்த இடத்துல இருக்கலாம், இல்லைன்னா அந்த இடத்துல வேலையை விடணுங்கிற மாதிரி. அது தவிர்த்து விடலாம்னு பெரிய கஷ்டம் இல்லை. முடிச்சு போடணும். பிரசாதத்தை வாங்கி வெளில வந்தேன். இந்த பிரம்மச்சாரி ராமூர்த்தி ஒருத்தர் லேடி மேன் நடப்பேன். இவர் அங்கேருந்து கலவையிலேருந்து கிளப்பி இவன் ராமகிருஷ்ணன் சார், ராமகிருஷ்ணன் லேடி பொம்பளை ராமகிருஷ்ணன் சொல்லுவாள். அவன் அங்கேருந்து நான் பிரசாதம் வாங்கிட்டு வாசலில் சங்கரா காலனி வரை இவன் எதிர்க்கான் பெரியவாடின்னு. ஏன்னா 5 நிமிஷம் முன்னாடி வந்தா அப்படின்னா பெரியவா உத்தரவாச்சு. என்ன உத்தரவாச்சுன்னு கையோடு உங்களை அங்கே ஐஸ்வர்யம் சொல்லிருக்கான்ட்டான். அந்த கையோடால் தான் பெரிய ஆபத்து. இன்னும் கையெல்லாம் போக முடியுமா? கையோடு உங்களை ஐஸ்வர்யம் சொன்னேன். நான் கொஞ்சம் அஷடு வெகுளி வேறு. அது இப்போ மகாபெரிவாளுக்கு நல்லா தெரியும். வெறும் அஷடு எங்கே எதை சொன்னாலும் சொல்லிட்டே இருப்பான். மறைக்கெல்லாம் தெரியாது. இதெல்லாம் எனக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட். நான் என்ன பண்ணேன், பெரியவா அப்படி உத்தரவாயிருக்கு, நான் போயிட்டு வரேன்னு புதுப்பிராட்டு சொல்லி வந்துடுறேன்னு உங்களை வழியில் பிடிச்சி ஐஸ்வர்யம் சொல்லிட்டான். இதுவே என்ன ஞான சார் திருஷ்டி எனக்கு ஒன்றும் இதுக்கெல்லாம் அர்த்தம் நிஜமாகவே அன்றைக்கும் புரியல, இன்னும் ஜாஸ்தி புரியல எனக்கு. இல்லை நான் சொல்லிட்டு வந்து நீங்கள் நேரம் வாங்குவோன்னான்ட்டான். சரின்னு அவன் உள்ளே போகவே இல்லை. நான் சொன்னேன் எங்கள் பெரியப்பாவத்தில் வந்து எனக்கு இருக்கேன், போய் சாப்பிட்டு வரேன்ப்பான்னு. சரி நான் இப்போ கிளம்பி போயிட்டுருங்க, நீங்கள் நேராக கலவைக்கு வந்துட வேண்டிய பேஷா பஸ். அதுக்கப்புறம் நான் கலவிக்கு போய் சேரிச்சே மணி ராத்திரி 7. அன்றைக்கி பவன பௌர்ணமியா. பெரியவா காத்தாலேருந்து பால் கூட சாப்பிடாம ஒரே வருத்தம். இப்படி நடந்து விடுத்து இது என்ன போகிறதோ, நம்ம கிருஷ்ணமூர்த்திக்கு ஒரு வழி பண்ணணுமேன்னு என்னவோ தெரியல. கோபமாக வேறு இருக்கா, எது சொன்னாலும் எங்கள்கிட்ட பெரியவாளுக்கு சில சமயம் கோபம் வருமோ இல்லையா, எல்லாம் உமாவில் தான் விஷயம் செய்கண்டான்னு. நான் என்ன பண்ணேன், நானும் ஒன்று ஏதோ நான் தருமானிட்டுருக்கேன். இங்கே ஒன்னால தான் பெரியவா அப்படி பண்ணேன்னா நானே அவளை கொண்டு கோச்சுக்கு சொன்னேன்னா, இல்லை எப்படியோ நரசிம்மர் கோச்சுன்னு கழிச்சு பிரகலாதம் போன மாதிரி நீங்கள் உள்ளே போங்கட்டான். சர்தானே நேரம் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணேன். என்னாச்சு நீங்கள் பெரியவாளுமே என்ன தீர்மானம் பண்ணேன்னார். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், ஏதோ ஸ்வரம் வரான்னா சாரமாக சொல்லிட்டேன். ஓ ஆமாம் உட்கார். இந்த மாதிரி ஒரு தீர்மானம் பண்ணி சந்தேகமாக இருக்கிற இடத்துல நீ ஏன் கண்டினியூ பண்ணி வேலை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன்னு கேட்டா சார். நான் சொன்னேன், கடன் இருக்கு ஆற்றுல. ஏற்கனவே 400 ரூபா சம்பளத்துக்கு வந்து இங்கே 700 ரூபா வாங்குறேன். இன்னும் ஒரு பணங்கணம் வந்தேன்னா கடனெல்லாம் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் சௌகரியமாக இருக்கலாமேன்னு பணத்தை ஆசைதான்னு ஒன்னே சிரிச்சா. உங்கள் அப்பா எந்த பணத்தை நம்பி இன்னி வரைக்கும் இருக்கார்? ஆனந்தமாக பாடசாலை நடக்கிறதா இல்லையா? அதனால் நான் ஒன்று சொல்லுவேன் கேட்பியாண்டார். என்ன சொன்னாலும் கேட்டாச்சுன்னு வச்சுங்கன்னு. இந்த க்ஷணத்துலேருந்து உனக்கும் அந்த உத்தியோகத்துக்கும் சம்மந்தம் இல்லை, ரிசைன் பண்ணணும். ஒரு நிமிஷம் கூட நீ எங்கே இருக்கக்கூடாது. ததாஸ்து. இதுக்கு நடுப்புற இன்னொரு கதை இருக்கு. நான் எங்கள் ஆத்துக்காரை கேட்குறேன்னு சொல்ல இருக்கேன். அடுத்தது ஒன்று கேட்டால், அப்பாவுக்கு இது விஷயம் தெரியுமோ, அப்பா என்ன சொன்னார்ல எனக்கு சொல்ல மறந்து போச்சா. பச்சனா முன்னாடியே இருக்கேன்னு வேலையை விட்டு விடுவோம். பெரியவாளை கலந்துட்டு வேலையை விட்டு விடுறது தான் தேவையில்ல. எனக்கு அது பிடிக்கல. அப்பாவும் சொல்லிட்டு ஒரு குருவும் சொல்லியாச்சுங்க. தசாஸ்துன்ட்டான். இதுக்கு நடுப்புற என்ன ஆயிருக்கு, சாயந்தரம் 4 மணி வரைக்கும் பார்த்துருக்காரு. என்ன இவன் வள்ளி அவன் ஒரு வேளை அங்கே போய் பெரியவாள்கிட்ட சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டு திருப்பதி போனாலும் போயிருப்பாங்கிறதுக்காக மேட்டூர் சுவாமிகள் இப்போ அவர் அங்கே போயிருக்கார். பிரம்மச்சாரி. உங்கள் குருபுத்திரர் வந்து திருப்பதிக்கு போனாலும் போயிருப்பார், இந்த மாதிரி பிரச்சனை எடுத்துன்னு வந்திருக்கார். திருப்பதி போயிருக்காரான்னு பார்த்து அங்கேருந்து இவர் வாரண்ட்டு அவரை பிடிச்சி இங்கே அழிச்சுருந்தான். ஒருத்தனை திருப்பதிக்கு அனுப்பிச்சு, ஒருத்தனுக்கு மெட்ராஸுக்கு அனுப்பிச்சு, நான் ஏதோ நடைபெற கைதி மாதிரி. என்ன சமாச்சாரன்னு இல்லை, நீ ஒருவேளை திருப்பதி போயிட்டு இன்னும் முடிவு எடுத்துட்டுங்கிறதுக்காக நான் அங்கே அப்புறம் அனுப்பிச்சிருக்கேன். இல்லைனா நீ இப்போ மெதுவாக கிளம்பி அப்படியே பிடிச்சி போ, வெடி காலத்துக்குள்ளே திருப்பதிக்கு போ. அவர் அங்கே படுத்துன்னு இருப்பார். வேறு பிரம்மச்சாரி. சரியான தூது போகிறோமோ இல்லையா, வேலையை விட சொல்கிறதுக்கு இவரை விட வேற ஆள் வேணும். இவர் ராத்திரி 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு போயிருக்கார். இவர் கதவை தட்டி இவ தான் அவங்க கொண்டிருக்கா. அவர் முதல்ல டாபிக் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணார். தெரியா படுத்துன்னு இருந்தார். வெடிக்காலந்தே கதவை தட்டினேன். மெட்ரோ ராஜகோபால் இருந்தார். எல்லாம் நடந்தது. நீங்கள் இங்கே போயிருக்கேன்னு சொன்னான்னு விஷயத்தை சொன்னால் இவ்வளோ சொன்னால் பெரியவா சொன்னாலும் க்ஷேமந்தான்ட்டா. அடுத்த வரி அந்த கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு ராஜகோபால் உடனே வந்தாச்சு. அடுத்த நிமிஷம் நியூஸ். எனக்கு என்ன தெரியுமா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்? நான் சொன்னேன், வீட்டெல்லாம் காலி பண்ணணும், போகணும், வரணும். ப்ரொசீஜர் படி பிரின்சிபால் மூலமாக நான் ரிசிக்னேஷன் லெட்டராக கொடுக்கணும். இந்த ப்ரொசீஜர்லாம் இப்போ கிடையாது. போய் நான் ஊருக்கு போயிட்டு வரேன்னு சொல்லி அடுத்த பஸ்ஸில் நீ கிளம்பி போயிடணும். ஊருக்கு போய் தந்தி அடிக்கணும். அனேபிள் டு அட்டெண்ட். முதல்ல பொய்யும் சொல்லக்கூடாது, அதுக்காக ரொம்ப உண்மையும் சொல்லக்கூடாது.
அப்புறம் உனக்கு இங்கிலீஷ் அவ்வளோ தெரியுமோ தெரியாதோ ஆர் நடராஜன் செக்ரட்டரி இருக்கான், அவன் மூலமாக என்னென்ன மாதிரிலாம் எழுதலான்னு சொல்லி எங்கள் அப்பாவுக்கு இது பிடிக்கல, அப்பாவுக்கு ஏதோ இங்கே நான் கூடவே இருக்கணும் பாடசாலைக்கு அப்படின்னுலாம் எழுத சொல்லி வாஸ்தவமாக அதுவும் இருக்க. நாம் இதுக்காக ரிசைன் பண்ணேன்னு எழுதப்படாது. எனக்கு சொல்லித்தராருன்னா இந்த இதெல்லாம் இங்கிலீஷில் என்ன இருக்கும், யாராவத்தரை பிடிச்சி இங்கிலீஷில் எழுதி ஒரு ரிஜிஸ்டர் போஸ்ட்டில் அனுப்பிச்சிடும். லெட்டர் ஃபாலோஸ்னு தந்தியில் கொடுத்துரும். அதனால் நீ தித்தி இன்னைக்கு போகலன்னு ஒன்று உத்தரவு பண்ண மாட்டேன். இவ்வளோ இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்லி வேலையை விட்டேங்கிற ஒரே இதுக்காக எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணி நான் இந்த ஊரில் ரொம்ப பெருமையாக இருக்கேன்னா இந்த உண்மையை சொன்னேன். பணத்தில் ஆசை, எல்லாம் க்ஷேமமாக இருப்பேன்னா அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ பிரமாதமாக இருக்கு. பிரமாதமாக இருக்கேன்னா என்னை போல அருமை இல்லை. அப்போ வேலை இல்லாமல் இங்கே ரிசைன் பண்ணிட்டு போகணுன்னா அப்போ செக்ரட்டரி கோபம், சந்திரசேகரர் கூப்பிட்டு நான் தான் அவனை இங்கேருந்து அங்கே போடான்னு சொன்னேன், மலை மேலே நடக்கணுமேன்னு. இப்போ நான் அங்கேயும் வேலையை விடுன்னேன், 2 குழந்தைகளை வச்சுன்னு சந்தியில் நிற்கிறான் அவன். அதனால் நீ மறுபடியும் வேலை போட்டு கொடுக்கணும் உங்கள் காலேஜில்னு இவர் கூப்பிட்டு சொல்கிறார். பெரியவா சந்திரசேகரர் கூப்பிட்டு சொல்கிறா, நான் நடுத்தரில் நிற்கிறேன் எங்கே. உடனே ரிசர்ச் சென்டரில் சொல்லி 400 ரூபா ஸ்டைபன் கொடுக்க சொல்லி எல்லாத்துக்கும் மேலே அவன் இப்போ ஜாகையை காலி பண்ணாங்க. நான் மேட்டூருக்கு போகணுன்னு விட்டேன், மேட்டூரில் போய் இருக்கிறது அவ்வளோ சரிப்படாது. அதனால் நீ ஒரு குவார்டர்ஸ் எதுவும் காலியாக இருக்காமே இப்போ அதை இப்போவே அலாட் பண்ணிவிடு அவனுக்கு. என்ன சார் கருணை, யார் செய்வா? பெரியவா சொன்னால் கேட்டு வர்றான், ஆனால் ஒரே ஒரு கேள்வின்னு வேறு என்னன்னா அவர் இப்போ பிஏ படிக்கிறாருன்னு கேள்வி, பிரைவேட்டா ஏற்கனவே யோக்கியதை நிறைய இருக்கு, நல்லா சொல்லித்தரார். எம்ஏயும் பாஸ் பண்ணி பிஹெச்டியும் பாஸ் பண்ணிட்டு மறுபடியும் வேறு தான் நல்ல உத்தியோகம் ரிசைன் பண்ணி போட்டான்னா நல்ல ஆளை தேடுறதுக்கு நான் திண்டாடணுமேன்னார். நான் சொல்கிறேன் அவன் ரிட்டையர்ட் ஆகிற வரைக்கும் அங்கே இருப்பான். அதுதான் என்னை ரிட்டையர்ட் ஆகிற வரைக்கும் அங்கே இருக்க வச்சது. கவலையே படாத, உடனே வேலையை கொடுன்னு சொல்லிவிட்டு அவர்கிட்ட ஆர்டர் வந்து நான் வந்து சேர்ந்தேன். அப்புறம் தான் பெரியவாளுக்கு மூச்சே விட்டாள். என்ன கருணை, என்ன சமாச்சாரம், எப்படி காப்பாற்றுற. அவரை மட்டும் நம்பியாச்சுன்னா அது எப்படி நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது. இப்போ அதுக்கு ஒரு உதாரணங்கிறத நான் அப்படியே மயிலாப்பூர்ல இந்த வீடு வாங்கினேன்னு ரொம்ப பணக்காரர்களுக்கே ஆச்சரியம். பல கடனை வாங்கினேன், இன்னைக்கு எல்லாம் தீர்ந்து போச்சு, சௌரியமாக இருக்கேன். நான் சொன்னேன் பெரியவா அனுகிரகம், வேறு எதுவுமே என்கிட்ட கிடையாது. முதல்ல சமாச்சாரங்கள்லாம் மயிலாப்பூரில் எப்படி பிரம்ம வித்யாபவனம் வந்ததுன்னா பெரியவா தான். ஏன் சொல்கிறேன்னா அப்படி அவளை நம்பி எதை ஆரம்பித்தாலும் பொற்காசு எந்த சூட்சத்தை சொல்கிறாங்கிறத நாம் எப்படி கண்டுபிடிச்ச முடியும். எதுக்காக சொல்ல வரேன், நாம் ரொம்ப அக்செப்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா, சரண்டர் இருந்ததுன்னா அது எப்படி நடக்கிறதுங்கிறதுக்கு வழியே தெரியாமல் பெரியவா காப்பாற்றுவாங்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் 10,000 இருக்கும். அதில் நானும் கலந்துட்டேன். அப்படி அந்த தர்மத்தை காப்பாற்றி கொண்டு வந்து விட்டு அதே சமயத்தில் ஒரு தான் சொல்கிறா, இவெல்லாம் முன்ன சொன்ன மாதிரி கவனமாக பஞ்சாயத்து சொல்கிறது இல்லையோ, ஏதோ பணத்தையே நினச்சுன்னு சொல்கிறாளோ. முன்னெல்லாம் பாராயணமாக பண்ணுவாளோ என்கிட்ட, வேறு கொஞ்சம் குறையத்தான் சரி சத்த குறை. இதுக்கு மேலே இன்னொரு சமயம் இந்த வேத பாஷ்யத்தை பற்றி சொல்கிறோம். வேத பாஷ்யம் 13:1 பரீட்சை, 10 பாகங்கள், அதுக்கப்புறம் 3 சமஷ்டி என்ட்ரன்ஸ், 7 இயர்ஸ் ஆகும் வச்சோங்களேன். நான் முதல்ல சாஸ்திரத்தை நல்லா படிச்சுட்டதுனால வேத பாஷ்யம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கவலை இல்லை. சாஸ்திரங்கிறது டீலீட் மாதிரி, வேத பாஷ்யங்கிறது எம்ஏ மாதிரி. ஒரு எம்ஏ பண்ணி டீலீட் பண்ணிட்டான்னா இந்த எம்ஏ ஈஸி. இந்த 14 பரீட்சைகளோடு நடந்துட்டு கழிச்சு என்னுடைய ஒவ்வொரு பரீட்சைக்கும் பெரியவா வந்து உட்காந்து 65 நான் ஆரம்பித்தேன். நடு ரோட்டில் பரீட்சை, சந்தவேலூரில் சாத்துர் மாதம் மார்ச் மாதம் தான்ப்பா. அந்த நடு ரோட்டில் ஒரு குளம், குளத்துக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஒரு கொட்டகை, இதில் தான் கேம்பு. பெரியவா புது பெரியவா எல்லாம் இதுக்குள்ளே இந்த குத்தி விளக்கு வச்சுட்டு அதை சமாளிப்பேன். ரோட்டில் பஸ் எல்லாம் போகும். சின்னதாக இன்னொரு கொட்டையை போட சொல்லி வேத பாஷை பரீட்சை எல்லாம் ஆரம்பம். நான் சுக்லாம் 1965 மார்ச் பரீட்சைன்னா எல்லா பரீட்சைக்கும் பெரியவா வருதில்லை. எனக்கு 2-3 பரீட்சை ஏரியா இருந்தால் ராமசாமி வாங்க. உடனே வந்து இவன் எப்படி சொல்கிறான்னு பார்க்குறது. நான் எல்லாத்துக்கும் அனுகிரகம் பண்ணி வேத பாஷ்யம் முடித்தேன். அதுக்கப்புறம் வேத பாஷ்யம் நடுவாந்தத்தில் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி 40 பேர் ஆகிடுச்சா. அப்புறம் நின்னே போச்சு. ஒரு தடவை வேத பாஷ்ய பரீட்சை ஏன் நின்றுது அப்படின்னு வாஞ்சிநாயர் ட்ரெஸ் வாஞ்சிநாயருங்கிறது வீழ்நாதனுடைய மாமனார் எஸ்ஆர் கிருஷ்ணமூர்த்தியர், அப்போ பிரசிடென்ட் பெரியாசாமி, எல்லோரும் வந்திருக்கா. நான் அப்போ தான் பரீட்சை பாஸ் பண்ண அப்புறமும் பாஸ் பண்ணவாள்லாம் வந்து சொல்லட்டும், என்ன ட்ரெஸ்ஸில் பணம் வேணா போகிறது,
புது பரீட்சைக்கு வந்தால் தான் அவனுக்கு பணம் கொடுக்க முடியும். பரீட்சை வாழ்க்கையே ஏதாவது சம்பாதனை பண்ண சொல்கிறேன் வாங்குவோன்ட்டா. நான் பாஸ் பண்ண வருஷம் கார்வேட் நகரில் இது பயின்றது. ஒத்துமே பையங்கள்லாம் வரலையே அப்படின்னு இவாள்லாம் எப்பவும் போல முறையிட்ட பெரியவாள்கிட்ட. ஆஞ்சநேயர் வாழலாம் ஒரு பையங்களும் புதுசாக வரவே. அப்போ 70 இல்லை 77ஆம் வருஷம் 78ஆம் வருஷம் 1900. ஆமாம் வரலேங்கிறதுக்கு காரணம் தான் உங்களுக்கே தெரியுமே. என்னன்னு அவளுக்கு ஒன்றும் புரியல. இது ஆரம்பித்த வருஷம் என்னுடைய 60ஆம் வருஷத்தில் ஆரம்பித்தேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ கிட்டத்தட்ட 22 வருஷம் 24 வருஷம் ஆயிடுத்து. பண வீக்கம் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போச்சு. அன்றைக்கி 7000 ரூபா கொடுத்தா இன்றைக்கி 7000 ரூபா கொடுப்பேன்னா யார் வருவா? அடுத்த கேள்வி. பெரியவா என்ன சொல்கிறா? 1 லட்சம் ரூபா கொடுக்கணும் பாஸ் பண்ணான்னா அப்போ தான் வருவா. என்ன அன்றைக்கி 7000 ரூபாய்க்கு எத்தனை பவுன் வாங்கலான்னு ஒரு கணக்கு போட்டு சொல்லி இன்றைக்கி 7000க்கு 1 கிராம் தான் வாங்கலாம். அதெல்லாம் கணக்கெல்லாம் சொல்லி அவள்லாம் அதுவும் பண்ணால் தான் வருவா. அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், ட்ரஸ்ட்டை இம்ப்ரூவ் பண்ணி 1 லட்ச ரூபா தரேன்னு சொல்லணும். அப்படிங்கிற இவாளுக்கா உதறல். மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது, சரின்னு சொல்ல முடியாது. சரின்னா பண்ணி ஆனும், மாட்டேன்னா ஆபத்து. இதுக்கு நான் சாட்சி. அதான் என்னை வச்சுன்னு பேசுகிறேன். என்ன நான் இது சொன்னானே சொல்ல வாழ்லாம் பெரியவா ஏதோ சொல்லிட்டு போயிடுறா. திடீர்னு 10 பேர் வந்தானே எங்கேருந்து பணம் கொடுக்குறதுன்னு விட்டுருவா. முடிஞ்சு போச்சு கதை. அதுக்கப்புறம் ஏன்டா பண்ணலன்னு அவர் கேட்குறதே இல்லை. சொல்ல வேண்டியது முடிஞ்சு போச்சு. நான் அதை கெட்டியாக பிடிச்சிட்டு தான் அவள் அனுகிரகத்தினால அன்றைக்கி அவர் சொன்னது இவாள்லாம் பாஸ் பண்ணதே மொத்தம். 1 லட்ச ரூபாய்க்கு குறைஞ்சி கொடுக்கக்கூடாது. மகா பெரியவா அன்றைக்கே சொல்கிறா. அவள் சொன்ன ரேட்டில் இது 10 லட்சம்னு கொடுக்கணும். இன்றைக்கி இன்னும் ஒத்த காலால் நின்று நம்ம இப்போ இருக்கிற பொது பிரிவா பால பிரிவா சரின்னு சொல்லி ஆளுக்கு 1 லட்ச ரூபா வாங்கினேன். கைத்தட்டுங்கள்ல. இந்த லட்சங்கிறதுக்கு வேல்யூ குறைஞ்சாலும் லட்சம்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு. ஓ அப்படி சொன்னாலும் பெரியவா சொன்னால் வச்சுக்கோங்களேன் 17 பேர் பாஸ் பண்ணி வச்சுப்போம். ஆனால் இந்த நடத்துகிறவாளுக்கு என்ன கவலைன்னா, நான் வாழ்த்தே சொன்னேன் இப்படி லட்சம்னு வச்சுட்டா 100-150 பேர் வந்தான்னு நினைக்காங்க. அவன் வேதம் முடிச்சிருக்கணும், பாஷ்யம் முடிச்சிருக்கணும், அப்புறம் 7 வருஷம் பரீட்சை வரணும். பெரியவா எதையுமே ஆரம்பிங்கோ தர்மம்னு ஆரம்பித்தா கையில் காலனா இல்லைன்னா வரும்னு சொல்கிறவா பெரியவா. இதுக்கு நிறைய உதாரணங்கள் இருக்குது. வேத பாடநிதி ட்ரஸ்ட் ஆரம்பித்த போதும் இப்படி தான். எல்லோரும் வைதிகத்துக்கு போகிறா, அப்புறம் வரா, வேதாத்தியனம் பண்ண வயசாச்சுன்னா பாராயணத்துக்கு போகலன்னா பென்ஷன் கிடையாது. இவன் 2 கட்டானா 20 வருஷம் வேலை பார்த்தான்னா ஏகப்பட்ட பென்ஷன் வருது. பென்ஷன் மாதிரி ஒரு ஸ்கீம் ஆரம்பிக்கணும்னு ஆரம்பித்தா. அண்ணாத்திரிங்க அக்ஷதையை போட்டாச்சு. ஆரம்பித்தா அவர் ட்ரஸ்ட்டு சேர்த்துருக்கார். ட்ரஸ்ட்டு சேர்த்து அதுலேருந்து அவரை வட்டியை வச்சு தானே பண்ணணும். 2-3 இடத்துக்கு நான் போகும்போது அவர் அண்ணாத்திரிங்க ஆரம்பிச்சிட்டான கேள் எப்படியே அவர் இருக்கார், நான் இருக்கேன், நான் என்ன கேட்குறது, அண்ணாத்திரிங்க ஆரம்பிச்சிட்டான கேள் என்ன. அவர் சொன்னார், பெரியவா இந்த ட்ரஸ்ட்டை கொஞ்சம் பலப்படுத்திண்டேன், ட்ரஸ்ட்டை கொஞ்சம் இன்னும் பலப்படுத்திட்டு ஆரம்பிக்கணும். இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சு அப்புறம் மூலத்துலேருந்து கொடுத்தா அப்புறம் நான் என்ன பண்ணுவேன்னார். நீ ட்ரஸ்ட்டு பலப்படுத்துறதுக்குள்ளே இப்போ இருக்கிறவாள்லாம் வைகுண்டத்துக்கு போயிடுவாடா. நீ ட்ரஸ்ட்டை பலப்படுத்தினா நான் யாரெல்லாம் சொல்கிறேனோ அவெல்லாம் கஞ்சி வித்துனான்னு இருக்காங்கிற. நாளிலேருந்து ஆரம்பிக்க கொடுக்க வருங்கிறார். இவரா உதர சர்த்தானே ஏதோ அன்றைக்கி 50 ரூபா போட்டேன் ஆரம்பித்தார். இன்றைக்கி வழி இருக்குது. இன்றைக்கி நான் தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணணுன்னு பேர் இருக்குது. இன்றைக்கி எப்படி வருது பணம்ங்கிறது? கனகதார ஆதிசங்கருடைய சரித்திரத்தில் ஒரு தரம் தான் நடந்தது. நம்ம பெரியவா அதுக்கப்புறமும் இப்பவும் மடத்தில் பெரியவா அனுப்புகிறார். இந்த 2 பெரியவாளுக்கும் கனகதார வருஷம் நடக்குது. கனகதார பெரிய விஷயம் இல்லை. கனகதார வந்தது எதுங்கிறத கவனிக்கணும். ஆதிசங்கர சரித்திரத்தில் அங்கம் ஹரே புலகபூஷணம் ஆசிரயந்தி பிருங்காங்கனே முன்குலாபரணம் தமாளாங்கிற ஸ்தோத்திரத்துக்கு கனகதார வரல. உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்னா நீங்கள் இல்லைன்னு நீங்கள் சொல்லுங்க, நான் பார்க்குறேன். கதை எப்படி இருக்குங்க? அத்தியனம் பண்ணுற பையன் நியமத்தோட 5 வயசுல, அதுவும் ஆதிசங்கர் உத்தரவு பிக்ஷாச்சரணம் பண்ணுறார். இவாத்து வாசலில் தன்ட்ட இருந்தத்தை அத்தியனம் பண்ணுறவருடைய குச்சிக்கு போய் சேர்றதுக்கு ஒரு நெல்லிக்கனியை போட்டான். இந்த புண்ணியத்துக்கு இம்மீடியட் எஃபெக்ட் கொடுத்து ஆதிசங்கர் நெல்லிக்கனி வரவழைச்சார். இம்மீடியட் எஃபெக்ட் கொடுத்து அண்டர்லைன் பண்ணணும். நமக்கு உடனே வெள்ளையங்க கூடாது. நீங்கள் அரசமரத்தை சுற்றினாலும் உடனே வயத்தை தொட்டு படுத்தக்கூடாது. அங்கே என்ன நடக்கிறது? இது ஸ்ரீருத்ரத்தில் ஒரு மந்திரத்தினுடைய வியாக்கியானத்தில் அபிநவ சங்கரர் சொல்லியிருக்கார். யாத்தே சிவேன பச்சசாத்வாகிரிஷாச்சாவதாமசி இதோன்னு எடுத்துக்கிறேன். எனக்கே அங்கே போகணும். இன்னொரு இடத்துக்கு மறந்து வச்சு பெருவாளை பற்றி பேச ஆரம்பித்தா யதான சர்வ என்ன விஷயம் ருத்ரேகாஷி இந்த பிரார்த்தனைகள் எல்லாம் மொத்தமே யூனிவர்சல்னா
எல்லாரும் எல்லா செல்வங்களோடையும் மன நிம்மதியோடையும் வியாதி இல்லாமல் இருக்கணும். இதுதான் நம்முடைய மொத்த பிரார்த்தனை. இந்த மந்திரத்தில் என்ன சொல்றார், நான் உங்களுக்கு பிடித்தமான ருத்ரங்கிற மந்திரங்களை சொல்லி ஜபம் பண்ணிருக்கேன். கிரிஷா அச்சாவதாமசி, அச்சாங்கிறது ஹிந்தி சேர்ந்ததில் சம்ஸ்கிருதம் தான். உங்களை எதிர்பார்த்து உங்களையே நினைச்சுட்டு சொல்றதுக்கு அச்சான்னு பேர். நாங்கள்லாம் சொல்றோம். இதனுடைய பலனாக சர்வல ஜகத்திலையும் எல்லாருக்கும் வியாதி வைக்க இல்லாமல் செல்வங்களோட எல்லாரும் இருக்கணும்னு கேட்டு, இதை கேட்ட உடனே சிவன் கேட்குற மாதிரி ஒரு கல்பனை பண்ணார். நீ சொல்றதெல்லாம் சரி, ஏற்கனவே ஏதாவது புண்ணியம் இருந்தால் தானே கொடுக்க முடியும். எப்படி பேங்க்ல பேலன்ஸ் மினிமம் கூட இல்லை உங்களுக்கு. நீ 1,00,000 ரூபாய் எதுக்கு சிவன் சாஷன் போட்டு கொடுத்தா என்னென்னா, எனக்கு ஒரு 100 ரூபா நஷ்டம், உங்களுக்கு ஒரு 200 ரூபா நஷ்டம், அவ்வளோதான் விஷயம். கொடுக்கறதுக்கு என்ன பச்சக்க, கிரெடிட்ல இல்லையே, அவன்கிட்ட ஏற்கனவே இல்லாதனால தான் அவன் கஷ்டப்படுறான், இப்போ எப்படி நான் கொடுப்பேன்னு அவர் கேட்டார். அவர் சொன்னாராம், இந்த மந்திரம் சொல்றதுன்னு இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சு சத்யா சொல்ற அளவில் இப்போ இன்னொரு பேர் வச்சுண்டு இதுக்கு ஒரு பலன் உண்டோ இல்லையா, இது கிரெடிட் அக்கௌண்ட் தானே, இதை உடனே கொடுன்னு சொன்ன மாதிரி அர்த்தம்னு எழுதியிருக்காரு அபினவ சங்கரர். அதே மாதிரி இங்கே அப்ளை பண்ணி பார்த்தேன்னா இந்த மந்திரத்தை என்ன பெரியவா அனுகூலத்தில் வேத பாஷத்தை இப்படி கல்பனை பண்ணி சொல்லுன்னு இருக்கார். ஆதிசங்கரை என்ன சொல்லியிருக்கணும் அங்கே அந்த கனகதாரையோடன்னு கேட்டா, ஹே லக்ஷ்மியே இவனுக்கு ஏதாவது கட்டாட்சம் பண்ணப்படாதான்னு கேட்குறார் இந்த சிசு பண்ணுன்னு. அவன் என்ன கேட்டிருப்போ, நீங்கள் தானே சட்டம் போட்டிருக்கீள், 7 ஜென்மாவில் எச்சகையால் காக்கா ஓட்டாதவளாக இருந்ததுனால சாப்பாட்டுக்கு லாட்டரி தானே அடிக்கணும், நான் என்ன பண்ணுவேன்னு அவள் கேட்டான். இவர் அதெல்லாம் ரூலை மாற்றுன்னு சொல்லலை. வேதாத்தியனம் பண்ணுற பிரம்மச்சாரி வயத்தில் போகிறதுக்கு ஒரு நெல்லிக்கறி கொடுத்தா அது புண்ணியம்னு இருக்கா இல்லையா? ஆமாம், அது இன்னும் மெச்சூரிட்டி வேல்யூ இல்லையே. டெபாசிட் பண்ணிட்டு மறுநாளே போய் வட்டி கேட்டால் என்ன கொடுப்பான், கன்னத்தில் கொடுப்பான் பேங்க்கில். மெச்சூரிட்டி வேல்யூ இல்லையே, அது பரவாயில்ல. இதை ரெட்ராஸ் முன்னாடி இருக்கிறத நிறுத்தி இந்த ரயில் ஸ்பெஷலாக விடுன்ட்டு மேனேஜர் டிஸ்கஷனில் செக்கை உடனே பாஸ் பண்ணலாமா இல்லையா? பாஸ் பண்ணத்துக்கு வந்தது தான் எது, அது அத்தியனம் பண்ணுறவாளுக்கு வயத்தில் ஆகாரம் போச்சுன்னாங்கிறத இதை ஆதிசங்கர் சேத்திரத்துலேருந்து எடுத்துன்றது நம்ம பெரியவா. ஏன்னா வேதாபியாசேன ஜீரியத்தின்னு பாடசாலைகள் அங்கங்கே நன்னா நடந்து வரணும் அப்படிங்கிறது விஷயம். அதுபோல் பல இடங்களில் நன்னா நடந்துட்டு இருந்தாலும் நிறைய சப்போர்ட்டுகள் ஓரளவுக்கு இருந்தும் கூட அது நன்னா தயார் பண்ணுறதுங்கிற ஹோதாவில் இங்கே ஆரம்பிச்சிருக்கா. எல்லா பாடசாலைகளையுமே பெரியவா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் அல்லது 15 நாளுக்கு ஒரு நாள் ஆவகந்தி ஹோமம்னு சொல்லிருக்கா. ஆவந்தி ஹோமத்தை மட்டும் பெரியவா பண்ணி பெரியவா என்ன சொன்னாங்க இன்னொரு நான் வச்சுக்கிறேன். அது யூனிவர்சலாக எல்லாரும் க்ஷேமமாக இருக்கணும், வேதிக் எஜுகேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆகணும், நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வரணும். இங்கே பிரம்மச்சாரிங்கிறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்னு அர்த்தம் பொதுவாக. ஆமா எந்து பிரம்மச்சாரிண ஸ்வாஹா பிரமாயந்து பிரம்மச்சாரிண ஸ்வாஹா தமாயந்து பிரம்மச்சாரிண ஸ்வாஹா சமாயந்து பிரம்மச்சாரிண ஸ்வாஹா யசோஜனே சானி ஸ்வாஹா ஸ்ரேயான தஸ்ய சோசானி ஸ்வாஹா தந்த்வா பக பிரவிஷானி ஸ்வாஹா சமாபக பிரவிஷ ஸ்வாஹா. இந்த ஆவகந்தி ஹோமத்துக்கு மெயினாக இமீடியட்டான பர்பஸ் பணங்காசு செழிப்பு வரணும். பணங்காசு எதுக்காக வரணும்? நல்ல காரியங்கள் நிறைய பண்ணுறதுக்காக பண்ணணும். நல்ல காரியங்கள் எதுக்காக பகவத் அர்ப்பணமாக பண்ணணும்? மனசில் இருக்கிற அழுக்கெல்லாம் போகிறதுக்காக. மனசில் இருந்து அழுக்கு போனால் என்னாகும், நீதான் பிரம்மம்னு சொன்னால் ஆத்ம தத்துவம் புரியறதுக்காக. இந்த இடத்துல ஆதிசங்கர் ஒரு அருமையான கேள்வி கேட்டு பதில் சொல்லிருக்கார். இது இருக்கிறது பணத்துக்காக ஹோமங்கிறது எதில் இருக்கணும்? கர்மகாண்டத்துலனா இருக்கணும், உபனிஷத்துலனா இருக்க. உபனிஷத்துல நகர்மலான பிரஜையா தனேனன்னு இவர் கிளம்பி போக வேண்டியவர் பணத்தை கொண்டான்னு உபனிஷத்துல எதுக்காக ஹோமம் பண்றான்னு ஒரு கேள்வி ஆதிசங்கர் கேட்டார். தனஞ்ச கர்மார்த்தம் கர்மச்ச உபாத் துரிதக்ஷயார்த்தம் துரிதக்ஷயே வித்யா பிரகாசதே தஸ்மாத் ஆத்மஜான பிரகரணே தனாய ஹோமஹா விதீயதே. சென்டென்ஸ் என்ன அர்த்தம்? ஆதிசங்கரர் ஒத்துண்ட விஷயம், இந்த செல்வங்கிற தனமானது நல்ல காரியங்களை நிறைய பண்றதுக்கு தேவையாக இருக்கு. அந்த நல்ல காரியங்களை பகவத் அர்ப்பணமா நன்னா பண்ணினோமேயானால் எல்லா ஜனங்களுக்கும் மனசு சுத்தியாருது. சித்த சுத்தி ஏற்பட்டால்தான் வேதாந்தங்கள் படிக்கணுங்கிற எண்ணம் வரும். படிக்கணுங்கிற எண்ணம் சித்த சுத்தி இல்லைன்னா படிச்சாக்க உபன்யாசத்துக்கு புரியும், அனுபவத்துக்கு புரியாது.
அனுபவத்துக்கு வரத்துக்கு சித்த சுத்தி வேணும். அந்த சித்த சுத்தி வந்ததுனாக்க வேதாந்தம் பண்ணி அகமஸ்மி பரம் பிரம்ம நாம சந்தியாவந்த சொல்றோம். அசாவாதித்வோ பிரம்ம பிரம்மைவாஹமஸ்மி. அதை இந்த ஹோமத்துக்கு சுவாகாவில் கேட்டிருக்கு. தந்த்வா பக பிரவிஷானே பாஷ்யம் பார்க்கணும். சமா பக பிரவிஷஸ்வாஹா. பணத்தை கொடு, காசை கொடு, தங்கத்தை கொடு, வீட்டை கொடு, வாசலை கொடு, வாசாகும் சிவமகா அவசியா. அந்த ஹோமத்துக்கு நடுப்புற இதெல்லாம் பண்ணி அல்டிமேட்டாக ஹே பகவன் பரமாத்மா, நான் உனக்குள் நுழைய வேண்டும், நீ எனக்குள் நுழைய வேண்டும். கரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன். தந்த்வா பக பிரவிஷானி அகம் துவாம் பிரவிஷானி. இது ஒருதலை ராகம்னு பேர். சமாபக பிரவிஷஸ்வாஹா. இது ஒரு மகா வாக்கியம். நீங்க பகவான் எனக்குள்ள நுழைங்கோ. ஆதிசங்கர் கடைசியில் ஆகிறார் ஜீவ பிரம்மணோகோ ஐக்கிய சித்திரஸ்து. இந்த ஹோமத்துக்கு பலம் எப்படி கொண்டு போய் சமன்வயப்படுத்திருக்கா. அதனாலதான் மகாபிரிவா இந்த ஹோமத்தை ஒவ்வொரு இடத்துலையும் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிருக்கார். இதுக்கு தேவத்தை சர்வவேத சாரமான பூர்புவசுவா. பூர்புவசுவகாங்கிற 3 வியாகிருதிகளுடைய சாரமாக அகார உகாரம் அகாரம். அந்த அகார உகாரம் அகாரங்கிற ஓங்காரத்தில் பிரதிபாத்தியமான பரபிரம்மஸ்வரூபத்துக்கு தாத்தான்னு பேருங்க. தாத்ர இதன்னமமா. உலகத்துக்கெல்லாம் சப்ஸ்ட்ரேட்டமாக இருந்து ஆத்மஸ்வரூபத்தை பிரகாசிக்கிறதுக்கு மறைக்கிறதும் அவர் தான், கொடுக்கறதும் அவர் தான். எப்பயுமே அப்படித்தானே. சாதாரணமாக சொல்வாளே பூற்ற சாவி தானே திறக்கும், வேற சாவியா? நீங்கள் ஒரு சாவியில் போட்டு போய் வேறத்தும் திறந்துன்னு வந்தான்னா திருட்டு பயன் அர்த்தம். எந்த மனசனால நாம் கஷ்டப்படுறோமோ அதே மனசனால தான் மோட்சம் வரணும். மனையேவ மனுஷியானாம். இதுதான் பெரிய தத்துவம். அதுக்கு இது நல்லபடியாக துறக்கிறதுக்கு உபயோகப்படுறதுக்கு உள்ள காரியமாக அமைஞ்சு இங்கே நிறைய வேதசாஸ்திர அபிவிருத்திகளும் நடந்து நாராயண சாமியார் மாதிரி இருக்கிறவாளுக்கு இது மாதிரி பெரியவா இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய தெம்ப கொடுத்தோம். நீங்கள் எல்லாமும் சப்போர்ட்டாக இருந்து படிக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஒன்று சொல்லித்தரேன். படிப்பு தான் இப்போ ரொம்ப முக்கியம். சர்த்தாங்கிறதாக விட்டுட்டோம் ஒன்று இல்லாமல் நல்லா சொன்னேன்னா இதோட க்ஷேமமாக இருக்கலாங்கிறதாக குழந்தைகளுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணி எனக்கு இன்றைக்கி அனுஷ நட்சத்திரத்தில் இது மாதிரி பெரியவாளை பேசுறதுக்கு கொடுத்ததை பற்றி ரொம்ப சந்தோஷம். சிவராம் நிறைய சொல்லுங்க, பல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு டைமாக வந்து எடுக்கிறார். எனக்கு சேர்ந்தாப்பில் கிடைக்கல, இவர் வரும்போது நான் இல்லை. இதை எதுக்குன்னா நாளைக்கு ஒருத்தர் இருந்தான்னு தெரிஞ்சால் அந்த குணங்கள் வரும். பெரியவாளுடைய குணங்களை நினைக்க நினைக்க எவ்வளவு தீவிரமாக நினைக்கிறாளோ அவ்வளோ உள்ள வருங்கிறது தான் தத்துவம். இந்த பெரியவா அனுகிரகம் எல்லாருக்கும் ஏற்படணும். அவள் அனுகிரகத்தினால நம்ம விஜய வருஷத்துக்கு விஜயான்னு பேர் நடந்ததுங்கிறதான ஒரு நன்மை நல்ல வழியாக நவம்பர் 27 கிடைச்சொடுத்து. இது நல்லபடியாக நமக்கு ஜெயா விஜயா ஜெயா இருக்கிறது நந்தனா எல்லாமே இனிமேல் வருஷங்கள் நல்லா இருக்கணுங்கிறத சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணி பூர்த்தி பண்ணிக்கிறேன். ஹர ஹர நம பார்வதி பதையே.